Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmina wa ila yawmiddin wa ba'd. আচ্ছা, তো আমরা লাস্ট ক্লাসে মনে হয় এটা পড়েছিলাম, আমরা আবার একটু এখান থেকে পড়তেছি দি মাদিনান পিরিয়ড। সেখানে কী বলতেছে দেখি, 622 থেকে 632 CE দ্য হিজরা মার্কস দ্য বিগিনিং। ঠিক, দ্য হিজরা মার্কস দ্য বিগিনিং অফ দিস পিরিয়ড, মানে হিজরত থেকে আমাদের ইসলামিক সাল শুরু হলো, আর হচ্ছে মদিনা পিরিয়ড শুরু হলো। অ্যান্ড ডেথ অফ প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন 632 শেষ, marks the end. After the Prophet's migration to Medina and the spread of Islam there, he was appointed as the ruler, and the Muslim community became a fledgling state. মানে একটা পাখি যেটা মাত্র দানা মানে ডাঙা গজাইছে, fledgling, তাই না? হ্যাঁ। Thus, revelation was concerned primarily with the organization of Muslim state. And it was during this period that the majority of the social and economic laws of the Sharia were revealed. Revelations during this period also strengthened the foundations of Iman and Tawheed, which were established during the Meccan period. However, most of the following basic topics of the Medinan revelations concentrate on the laws necessary for the development of an Islamic nation. First of all, laws. It was during the Medinan period that the last three pillars of Islam were revealed, namely Zakah, Siyam, and Hajj, as well as the prohibitions of intoxicants, pork, gambling, and the punishment for adultery, murder, and theft were fixed. B. Jihad. During the Meccan period, Muslims were forbidden to take up arms against the Meccans who were oppressing them in order to avoid their decimation and to develop their patience. Muslim যাতে ধৈর্য শিখে, আর এটা হচ্ছে ওদের ডেসিমেশনকে অ্যাভয়েড করার জন্য। ডেসিমেশন মানে কি? কিলিং অর ডিস্ট্রাকশন অফ আ লার্জ গ্রুপ অফ, মানে সবাই যদি ধ্বংস না করে দেয়, মুসলিম সবাইকে যাতে মেরে না ফেলে। কিলিং অফ 1 in every 10 of a group as মানুষ না, এটা না। A drastic reduction in the strength or effectiveness of something. ঠিক আছে? আচ্ছা, ওয়ার ট্যাকেল কোথায়? হ্যাঁ, develop their patience. The right to fight against the enemy as well as the rules of war were revealed in Medina after the number of Muslims had dramatically increased. People of the book, Ahlul Kitab. In Medina, Muslims came in contact with Jews for the first time and with the Christians on a large scale. Thus, a number of Medinan verses tackled questions which were raised by the Jews in order to befuddle মানে হচ্ছে পাজল করে দেওয়া, চেক করি, মানে কনফিউজ করে দেওয়া, মেক সামওয়ান আনএবল টু থিঙ্ক ক্লিয়ারলি। ঠিক আছে? ওই যে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো ইহুদিরা, এসে এরকম প্রশ্ন করা শুরু করলো, to and discredited Islam. The verses also outlined laws concerning political alliances with Christians and Jews, as well as laws permitting marriage with them. এবং তাদের মিট খাওয়া যাবে, তাদের জবাই করা মাংস খাইতে পারবো আমরা, আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, দ্য মুনাফিকস মানে দ্য হিপোক্রিটস কি বলতেছে? For the first time since the beginning of the final message, people began to enter the fold of Islam without really believing in it. আল্লাহ সূরাতুল বাকারাতে মুনাফিককে করে দিয়েছে, এক্সপোজ করে দিয়েছে, ওদের অ্যাট্রিবিউটস বলে দিয়েছে। Some entered Islam to try to destroy it from within became because Muslims were strong. ভিতর থেকে ধ্বংস করার চেষ্টা করতেছিল, and they could not openly oppose them, while others entered and exited shortly thereafter in order to shake the faith of the believers. Consequently, some Medinan verses exposed their plots and warned against them, while others laid the foundations for the laws concerning apostates. Apostates মানে মোরতাদ। ঠিক আছে? দিন থেকে খারিজ হয়ে গেলে তাদের শাস্তি কি, মানে বা তাদের হুকুম কি, ল কি। ঠিক আছে? আচ্ছা, কোরআনিক ফিল্ডস অফ স্টাডি পড়ার আগে আমরা যেটুক পড়ছি আমরা একটু বাংলা পড়ে নিই। মদিনার যুগ। হিজরতের মাধ্যমে এ যুগের সূচনা, আর এ যুগের সমাপ্তি ঘটে 11 হিজরিতে 632 সালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ইন্তেকালের মধ্য দিয়ে। মদিনায় ইসলামের প্রসার লাভের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সেখানে হিজরত করেন এবং মদিনার শাসক নিযুক্ত হন, আর মুসলিম জনগোষ্ঠী পরিণত হয় একটি উদীয়মান রাষ্ট্রশক্তিতে। এ প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ ওহীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল
নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্রকে সুসংহত করা। আর এ সময় ইসলামী শরিয়ার সামাজিক ও অর্থনৈতিক আইনের সিংহভাগ অবতীর্ণ হয়। মাক্কি যুগে ঈমান ও তাওহীদের যে মৌলিক শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, মাদানী যুগের ওহীর মাধ্যমে সেসবের ভিত্তি আরও মজবুত করা হয়েছিল। তবে মদিনায় অবতীর্ণ ওহীর নিম্নোক্ত মৌলিক বিষয়বস্তুর বেশিরভাগ এমন সব আইনের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে যা একটি ইসলামী রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশের জন্য অপরিহার্য। বিধিবিধান। মাদানী যুগেই ইসলামের অন্য তিনটি ভিত্তি অর্থাৎ যাকাত, সওম অর্থাৎ রোজা ও হজকে ওহীর মাধ্যমে ফরজ করা হয়। এটাকে তিনি এসে বলে দেন এক্সপ্লিসিটলি, আমি বলছিলাম দেখেন বাংলায় ট্রান্সলেশনে বলে দিয়েছি। নিষিদ্ধ করা হয় নেশাজাতীয় দ্রব্য, শূকর ও জুয়া। এ সময় ব্যভিচার, হত্যাকাণ্ড ও চুরির শাস্তি নির্ধারণ করা হয়। জিহাদ। মাক্কি যুগে অত্যাচারী মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে মুসলিমদের অস্ত্র ধারণ করতে নিষেধ করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল কাফেরদের হাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া থেকে মুসলিম সম্প্রদায়কে রক্ষা করা এবং তাদের ধৈর্যশক্তি বৃদ্ধি করা। মদিনায় যখন মুসলিমদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, তখনই শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অধিকার ও এ সম্পর্কিত আইনকানুন অবতীর্ণ হয়। আহলুল কিতাব। মদিনাতেই মুসলিমদের প্রথম ইহুদিদের সংস্পর্শে আসতে হয় এবং খ্রিস্টানদের সাথে ব্যাপক মেলামেশা হয়। ইহুদিরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে উত্ত্যক্ত ও ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের অমূলক প্রশ্নের উত্থাপন করত। মাদানী যুগের বেশ কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য। অন্য কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে খ্রিস্টান ও ইহুদিদের সাথে রাজনৈতিক সন্ধি স্থাপন ও তাদের সতী নারীদের বিয়ের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে। মুনাফিক। ইসলামের বিজয় সুপ্রসন্ন দেখে এই প্রথমবারের মতো কিছু লোক মন থেকে ইসলামের প্রতি বিশ্বাসী না হয়ে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করলো। ইসলামকে ভেতর থেকে ধ্বংস করাই ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। মদিনার মুসলিমরা ছিল শক্তিশালী, তাই সেসব মুনাফিক প্রকাশ্যে তাদের বিরোধিতা করতে পারছিল না। আবার কিছু লোক ঈমানদারদেরকে ঈমানের চেতনাকে দুর্বল করে দেওয়ার হীন উদ্দেশ্যে মৌখিকভাবে ঈমান আনার পরক্ষণেই তা আবার ত্যাগ করত। মাদানী যুগের কিছু আয়াতে এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র উন্মোচন করে এদের ব্যাপারে ঈমানদারদের সতর্ক করে দেওয়া হয়। একই সাথে অন্য কিছু আয়াতের মাধ্যমে ধর্মত্যাগে মোরতাদদের জন্য কঠোর শাস্তির আইন প্রণয়ন করা হয়। আচ্ছা, তো তারপরে কি বলতেছে? কোরআনিক ফিল্ডস অফ স্টাডি। বাংলায় কি বলতেছে? কোরআনের আলোচ্য বিষয়। কোরআনিক ফিল্ডস অফ স্টাডি, কোরআনের আলোচ্য বিষয়। আচ্ছা, the body of information contained in the Quran as a whole may be grouped under three বুঝছি, মানে কোরআনের মানে কন্টেন্টটা কি, মানে কোরআনের কি কি বিষয়ে কথা বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা কি বলছে, এটাকে ক্যাটাগরাইজ করা যায় তিন ভাবে নাকি? The body of information contained in the Quran as a whole can be grouped under three general headings with regards to the fields of study to which they are related. Number one, first হচ্ছে information related to belief in God. সেকেন্ড হচ্ছে ইনফরমেশন রিলেটেড টু ডিডস, আর থার্ড হচ্ছে ইনফরমেশন রিলেটেড টু ডিডস অফ বিলিভ। আচ্ছা, ফার্স্টে কি? ইনফরমেশন রিলেটেড টু বিলিভ ইন গড, হিজ এঞ্জেলস, হিজ স্ক্রিপচার্স মানে কুতুব। তারপরে হিজ প্রফেটস অ্যান্ড দ্য অ্যাফেয়ার্স অফ দ্য নেক্সট লাইফ, মানে আখেরাতের সব জিনিস নিয়ে। দিস টপিকস ওয়ার কভার্ড উইদিন দ্য ফিল্ড অফ স্টাডি নোন অ্যাজ থিওলজি, ইলমুল কালাম অর আল আকিদা। ঠিক আছে। সেকেন্ড হচ্ছে ইনফরমেশন রিলেটেড টু দ্য ডিডস অফ দ্য হার্ট অ্যান্ড দ্য সোল, অন্তরের আমল এবং মানে নাফস, সোল মানে তো নাফসি মনে হয় নাকি, নাফস বলতে না রোহ যায় না। অ্যান্ড মোরাল প্রিন্সিপালস অ্যান্ড রুলস অফ কন্ডাক্ট aimed at the development of nobility and character. These areas represent the field of moral science known as ethics, ilmul akhlaq. Third হচ্ছে ইনফরমেশন রিলেটেড টু ডিডস অফ দ্য লিম্বস, বাহ্যিক যেগুলা, and contained within a body of commandment and prohibitions and choices, মানে বাহ্যিক যেগুলো, ল, চুরি করলে এটা মানে বাহ্যিক যেসব কাজ করি সেগুলা। লিম্বস মানে তো এগুলোই বোঝায়। ইনফরমেশন মানে
related to deeds of the limbs and contained within a body of commandments, prohibitions and choices. This group represents the field of law. তাহলে ইলমুল কালাম আর আকিদা, ইলমুল আখলাক ক্যারেক্টার, আরেকটা হচ্ছে ফিল্ড অফ ল। ঠিক আছে, এই তিনটা মানে কোরআনের আলোচ্য বিষয় হবে কোরআনিক ফিল্ডস অফ স্টাডি। সো এখন ফার্স্ট কি বলছে, লিগাল কন্টেন্ট অফ দ্য কোরআন, কোরআনের আলোচিত আইন সংক্রান্ত বিষয়। লিগাল থার্ডটা দিয়ে শুরু করলো না, মানে এখন থার্ড ক্যাটাগরিটাকে ইলাবোরেট করতেছে না। Legal content of the Quran. Islamic legislation in the Quran is comprised of a variety of acts which have been enjoined by divine decree on mankind. These acts may be grouped in two basic categories with regard to the parties involved in the acts. দুইটা বেসিক ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায় কি কিসের ইয়াতে, রিগার্ড টু দ্য পার্টিস ইনভলভড ইন দ্য অ্যাক্ট। একটা হচ্ছে ডিলিং বিটুইন আল্লাহ অ্যান্ড ম্যান, একটা হচ্ছে ডিলিংস অ্যামং ম্যান। ডিলিংস বিটুইন আল্লাহ অ্যান্ড ম্যান কি, দিজ আর দ্য রিলিজিয়াস রাইটস উইচ আর নট ভ্যালিড উইদাউট কারেক্ট ইন্টেনশনস। Some of them are purely religious form of worship like prayer, fasting, while others are socio-economic forms of worship like zakah, compulsory charity, and yet others are socio-physical forms of worship like Hajj, pilgrimage to Makkah. These four acts of worship are concerned the foundations of Islam after faith or Iman. Second is the dealings with men, among men. The laws governing these dealings may themselves be divided into four subsections relative to the subject matter of the dealings. আচ্ছা, এইটাকে আবার চার ভাগে ভাগ করছে। একটা কি, laws ensuring and defending the propagation of Islam, যেসব আইন এটা এনশিওর করবে এবং ডিফেন্ড করবে ইসলামকে ছড়ানোর জন্য। দিজ আর এমবডিড ইন দ্য কোডস অফ আর্মড অর আনআর্মড স্ট্রাগল, জিহাদ। সেকেন্ড হচ্ছে ফ্যামিলি লস ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রোটেকশন অফ ফ্যামিলি স্ট্রাকচার। দিস ইনক্লুডস লস লাইক ম্যারেজ, ডিভোর্স অ্যান্ড ইনহেরিটেন্স। থার্ড হচ্ছে trade laws concerning governing business transaction, rental contract, etc. Our fourth হচ্ছে criminal laws governing business transaction, rental contracts and various crimes. কিভাবে governing business transaction criminal কিভাবে, সুদ, যেটা আমার মনে হয় সুদ, rental contracts এটা কিভাবে যায় না, and various crimes। ঠিক আছে, আচ্ছা বাংলাটা আমরা পড়ি। কোরআনে আলোচ্য বিষয়। কোরআনে আলোচ্য বিষয়কে তিনটি সাধারণ শিরোনামে ভাগ করা যেতে পারে। সাধারণ শিরোনামে, শিরোনাম মানে তো টাইটেল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, মালাইকা, ঐশী গ্রন্থ, নবী রাসূল ও পরকালের সকল বিষয়ের উপর বিশ্বাস। এই সকল বিষয় ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের জগতে আকিদা নামে পরিচিত শিক্ষার আওতাভুক্ত। উন্নত চরিত্রের বিকাশ, আচার ব্যবহার, নৈতিক মূল্যবোধ ও আত্মিক উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে নির্দেশিত বিষয়গুলো। এই বিষয়গুলো ইসলামী জ্ঞানের জগতে ইলম আখলাক বা নৈতিক জ্ঞান বিষয়ক শাখার অন্তর্ভুক্ত। মানুষের বাহ্যিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত বিধিবিধান, এগুলোতে রয়েছে আদেশ, নিষেধ ও অন্যান্য বেশ কিছু ঐচ্ছিক বিষয়। জ্ঞানের এই শাখাটি ইসলামী আইনশাস্ত্র তথা বিভিন্ন বিধিবিধানগুলো সম্পর্কে আলোচনা করে। কোরআনে আলোচিত আইন সংক্রান্ত বিষয়। মহাগ্রন্থ আল কোরআনে অবতীর্ণ আইনকানুনগুলো মূলত মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণের জন্য সৃষ্টিকর্তার মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া বিধিবিধান। এ ধরনের বিধিবিধানগুলো দুইটি মৌলিক ভাগে ভাগ করা যায়। এক, হাক্কুল্লাহ বা মানুষের ওপর আল্লাহর অধিকার সংক্রান্ত বিষয়। সকল ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বা ইবাদতই আল্লাহর প্রাপ্য এসব অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। তবে এগুলোর মধ্যে কিছু ইবাদত রয়েছে এমন যেগুলোর সঙ্গে অন্য মানুষের কোনো সম্পর্ক নেই, যেমন সালাত,
ও সিয়াম। আবার কিছু ইবাদত রয়েছে এমন যার সাথে আর্থসামাজিক বিভিন্ন বিষয় জড়িত, যেমন জাকাত। আবার কিছু ইবাদত রয়েছে এমন যেগুলোর সাথে সামাজিক ও শারীরিক সংশ্লিষ্টতা বিদ্যমান, যেমন হজ। ইমানের পর এই চারটি ইবাদত হলো ইসলামের মূল স্তম্ভ। মানুষের ওপর মানুষের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়, এ ধরনের আইনগুলোকে বিষয়বস্তুর বিবেচনায় চারটি উপভাগে ভাগ করা হয়। ইসলামী সুরক্ষা ও প্রচার প্রসার নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত আইন, এতে রয়েছে সশস্ত্র ও নিরস্ত্র জিহাদের বিধিবিধানগুলো। পরিবারের গঠন ও সুরক্ষার জন্য পারিবারিক আইন, এর মধ্যে রয়েছে বিয়ে, তলাক ও উত্তরাধিকার ইত্যাদি সংক্রান্ত আইন। ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত আইন, যার মধ্যে রয়েছে লেনদেন ও বিভিন্ন চুক্তিনামা সম্পাদন সংক্রান্ত নিয়মনীতি ইত্যাদি। ফৌজদারি আইন, যার অধীনে রয়েছে ব্যবসা বাণিজ্য, লেনদেন, চুক্তি, ভাড়াসহ অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ে আইন ভঙ্গ করে সংগঠিত অপরাধের শাস্তি বিষয়ক বিধিবিধান। ফৌজদারি মানে কি? ফৌজদারি মানে কি? ফৌজদারি মানেটা কোনো বোঝায় না। ক্রিমিনাল লস বলছে, এটাকে ফৌজদারি বলছে। মানে ফৌজদারি মনে হয় কোনো একটা বোঝায়। ক্রিমিনাল। আচ্ছা, কোরআনের আইনে আগে আপনি আমাকে বলেন এর প্রণয়ন মানে কি? বাস্তবায়ন নাকি? বাস্তবায়ন না, প্রণয়ন মানে এটা হচ্ছে বিল্ডিং। ভিত্তি। বাংলা তো না পারি, কি ইংলিশে হয়, কি বাংলা কি হয়, কি হতো না মানে বিষয়টা হচ্ছে আপনার আইন তৈরি করা। বেসিস ঠিকই আছে, ইংলিশে বেসিস বলছে, ভিত্তি টাইপের না? না ভিত্তি তো বলছে। আইনের ভিত্তি বাংলাতে আবার বেশি কঠিন করে ফেলতেছে। আচ্ছা দেখ, দ্য বেসিস অফ লেজিসলেশন ইন দ্য কোরআন, ভিত্তিটা কি? লেজিসলেশন মানে হচ্ছে ল করাটা কি, দ্য প্রসেস অফ মেকিং লস, লেজিসলেশন অফ দ্য কোরআন। ভিত্তিটা কি? দ্য কোরআন ইটসেলফ অ্যানাউন্সেস দ্যাট ইট ওয়াজ রিভিলড টু রিফর্ম হিউম্যান কন্ডিশনস। নাজিল করা হয়েছে কেন? মানুষদের কন্ডিশনকে রিফর্ম করার জন্য। ইসলাম ডিড নট ইরেজ অল প্রি ইসলামিক কাস্টমস and practices. Instead, it removed every facet of corruption and cancelled all customs which were harmful to the society. Consequently, Islamic legislation forbade interest because it takes unfair advantage of the less fortunate members of society. Fornication was forbidden due to its exploitation of women. তাদেরকে মিসইউজ করা, তাদেরকে জাস্ট টিস্যু হিসেবে ইউজ করা। এক্সপ্লয়টেশন মানে হচ্ছে আপনি কোনো কাউকে আপনি জাস্ট বেনিফিটটা নিয়ে নিচ্ছেন, মানে তাদেরকে খারাপভাবে ব্যবহার করে আপনি জাস্ট বেনিফিটটা নিতেছেন। এক্সপ্লয়টেশন, ট্রিটিং সামওয়ান আনফেয়ারলি ইন অর্ডার টু বেনিফিট ফ্রম দেয়ার ওয়ার্ক। শোষণ করাটাই আমি জানি না কতটুকু অ্যাকুরেট। এক্সপ্লয়টেশন, ঠিক আছে, কাউকে আনফেয়ারভাবে ইউজ করা জাস্ট নিজের স্বার্থের জন্য, ঠিক আছে। যাই হোক, কী বলছে লেজিসলেশন কোথায় গেল? Unfair advantage, fornication মানে zina was forbidden due to exploitation of women and the destruction of family bonds. And alcohol was prohibited because of the physical and psychological and spiritual damage which it inflicts on both the individual and society as a whole. Trade practices were reformed by making the basis of trade mutual consent. মানে আমি বিক্রি করবো, আমারও কনসার্ন থাকতে হবে, আপনি কিনবেন, আপনারও কনসার্ন থাকতে হবে। অ্যান্ড বাই অ্যালাউইং অল ডিসেপটিভ বিজনেস ট্রানজাকশন, ধোকাধারিত কোনো বিজনেস চলবে না। যা বিক্রি করবার তোমাকে মানে ক্লিয়ারলি বলে দিতে হবে। যেমন রসুল সাল্লাম এরকম সাহাবীকে দেখলাম না, যে খেজুর বিক্রি করতেছিল, ভিজা খেজুর নিচে রাখছে কেন? উপরে রাখবা, যে ক্লিয়ারলি দেখে যে আমি আপনাকে বিক্রি করতেছি, আপনি লুকাইতে পারবো না যে এটার ভিতরে সমস্যা আছে। আমাকে ক্লিয়ারলি বলতে হবে যে এইটার ফিচার এইটা, এখন এত টাকা আপনি কিনবেন কিনা আপনি বলেন, ঠিক আছে। সো ডিসেপশন দেওয়া যাবে না, ধোকা দেওয়া যাবে না। দ্য এক্সিস্টিং সিস্টেম অফ ম্যারেজ ওয়াজ অর্গানাইজড, অলরেডি কিন্তু একটা এক্সিস্টিং সিস্টেম ছিল, ওইটাকে অর্গানাইজ করছে বাই কি বলছে, কনফার্মিং সার্টেন ফর্মস, মানে কিছু ধরনের নিকাহকে তারা অ্যাকসেপ্ট করছে। ওই যে আমরা সিল নেক্টারে পড়ছি যে জাহেলের যুগে কত পাগল ধরনের ম্যারেজ ছিল। কনসার্নিং সার্টেন ফর্মস অ্যান্ড প্রোহিবিটিং আদার্স উইচ ওয়ার ইনফ্যাক্ট ফর্নিকেশন অর সামথিং ক্লোজ টু, মানে ওটা নাম মাত্র ম্যারেজ বলা যায়। The basis of divorce was also recognized, but its pronouncements were limited.
Because Islam did not come to destroy human civilization, morals, and customs, in order to build on it a new civilization with new morals and customs, it looked at everything from the perspective of human welfare. What was harmful was removed, and what was beneficial was confirmed. Allah says in the Quran, in Surah Al-A'raf, يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. It commands them to do righteous and prohibits them from evil, and it makes allowable to them the good things and makes forbidden to them all filth. Filth মানে লিটারালি মানে ময়লা আবর্জনা, মানে হচ্ছে লিটারালি না, মানে হচ্ছে এই যে অশ্লীলতাও বোঝায়, ঠিক আছে, ডিসগাস্টিং ডার্ট, অবসিন অ্যান্ড অবসেসিভ ল্যাঙ্গুয়েজ, করাপ্ট বিহেভিয়ার, কত কিছু আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, ফিল্থ, হ্যাঁ, Islam is fundamentally a system of building and not one of destruction, as its goal is reforming and not merely control and government. It should be noted, however, that Islam's confirmation of some Arab customs does not mean that it has taken its laws and principles from other sources, nor does it mean that those practices which it confirmed are not part of the divine law. Wherever Islam confirmed it is, whatever Islam confirmed is considered an integral part of the divine code for the following reasons. Number one, some of the practices were inherited from earlier generations to whom prophets had been sent. যেমন Hajj, Ibrahim alayhis salam করে গেছে, ঠিক আছে, a good example of this is Hajj, which was instituted by the Prophet Ibrahim and Ismail alayhi salam. B, Islamic principles do not contradict human reason, nor are they unintelligible. Unintelligible. Instead, they free the human intellect from irrationality. They free the human intellect from irrationality. Consequently, they recognize the useful effects of human intellectual activity. Too heavy. If the confirmed practices were not present, Islam would have instituted them due to the existing human need for them. মানে অলরেডি ছিল দেখে এটাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জাস্ট এটাকে ইয়া করছে, কনফার্ম করছে, হ্যাঁ এটা করতে পারো। যদি না থাকতো তাহলে ইনস্টিটিউট করতো, ইনস্টিটিউট ক্রিয়েট করা মনে হয়, ইন্ট্রোডিউস আর এস্টাবলিশ, এটা নতুন করে নিয়ে আসতো, কিন্তু এটা দরকার হয়নি, অলরেডি এক্সিস্টিং, হ্যাঁ আল্লাহ বলছে এটা করতে পারবা, কারণ দরকার, এক্সিস্টিং হিউম্যান নিড ফর দ্যাম। Nevertheless, the number of confirmed practice were in fact quite few in proportion to the many which were revealed. মানে যেগুলো কনফার্ম করছে সেটার তুলনায় যেগুলো নাজিল করছে সেগুলো অনেক বেশি। And furthermore, even the little that was confirmed was not kept in its existing form. মানে যেটা কনফার্ম করেছে একদম উদ্ভব না, একটু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন দিয়ে দিয়েছে, এটা এরকম only its foundation remained untouched. ভিত্তিটা খালি ছিল, ফাউন্ডেশনটা ছিল। In order for Islamic legislation to achieve its goal of reformation, it has enacted a series of legal commands and prohibitions which make up the rules of conduct governing the social system of Islam. However, in the enactment of laws, the Quranic revelations have been taken into consideration the following four basic principles. আচ্ছা, বেসিক প্রিন্সিপলস আমরা পড়ব। হ্যাঁ, মনোযোগ করতেছে না কেন? মাথায় ঢুকতেছে না? ডেটস কাম না না, বলতে শরীর ছেড়ে দিচ্ছে বারবার, এরকম লাগতেছে, শয়তান হইতে পারে, আল্লাহকে সাবস্টিটিউশন। কোরআনে আইন প্রণয়নের ভিত্তি।
স্বয়ং কোরআনে বলা হয়েছে যে এই গ্রন্থ অবতীর্ণের মূল উদ্দেশ্য হলো মানবজাতির চিন্তা চেতনা, আদর্শ বিশ্বাস ও সভ্যতা সংস্কৃতির সংস্কার সাধন। প্রাক ইসলামী যুগের সকল আচার প্রথাকে ইসলাম নির্বিচারে বাতিল ঘোষণা করেনি, বরং কেবল মানবজাতির জন্য ক্ষতিকর যে সকল বিকৃত প্রথা ও কুসংস্কারগুলোকে বাতিল করেছে। যেমন ইসলামী আইন সুদী কারবারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, কারণ এই শোষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই বিত্তবানেরা সমাজের অসহায় মানুষের দুর্বলতাকে পুঁজি করে প্রাচুর্যের পাহাড় গড়ে তোলে। নিষিদ্ধ ঘোষিত এইসব কুপ্রথার আরেকটি হলো ব্যভিচার। এই অনাচার নারী নির্যাতন ও পারিবারিক বন্ধন ধ্বংসের প্রধান কারণ। তাই ইসলাম এই জঘন্য অশ্লীলতাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ব্যক্তি সমাজের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক পবিত্রতাকে মারাত্মকভাবে কলুষিত করে বলে নেশাজাতীয় দ্রব্যকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পারস্পরিক সম্মতিকে ব্যবসার ভিত্তি ঘোষণা করা হয়েছে। সকল প্রকার প্রতারণামূলক ব্যবসা বাণিজ্যকে নিষিদ্ধ করে ব্যবসা সংক্রান্ত আইন কানুনের ব্যাপক সংস্কার সাধন করা হয়েছে। সংস্কার মানে রিফর্মেশন না, মানে কি ঠিক করা, আবার ভুলটাকে জি কারেকশন। সংস্কার করতে। আচ্ছা, যাই হোক, বিয়ে শাদীর প্রচলিত ব্যবস্থাকেও সংস্কার করা হয়েছে। ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিছু পদ্ধতিকে বহাল রেখে বাকিগুলোকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নিষিদ্ধ সব প্রথাগুলো ছিল মূলত বিয়ের নামে ব্যভিচার কিংবা এর মতো কিছু প্রক্রিয়া। তালাক প্রদানের নিয়মকে নীতিগতভাবে যদিও ইসলামে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তবে এর প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিকে অনেকটা পরিমার্জিত করা হয়েছে। এই কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে ইসলাম কখনোই মানব সভ্যতা, নৈতিকতা ও আচার প্রথাকে বিশেষ কোনো শত্রুতামূলক মনোভাব নিয়ে ধ্বংস করতে আসেনি। তাই নতুন সভ্যতা বিনির্মাণে ইসলাম সবকিছুকে দেখেছে মানব কল্যাণের মহৎ দৃষ্টিকোণ থেকে। ইসলাম সবসময় ক্ষতিকর আচার প্রথা ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করেছে এবং কল্যাণকর নীতিগুলো বহাল রেখেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে বলেন, ইয়া'মুরুহুম বিল মা'রুফি ওয়া ইয়ানহাহুম আনিল মুনকারি ওয়া ইউহিল্লু লাহুমুত তাইয়্যিবাতি ওয়া ইউহাররিমু আলাইহিমুল খাবাইস। এটা তাদের সৎ কাজের আদেশ দেয় আর অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে, কল্যাণকর জিনিসগুলোকে হালাল ও ক্ষতিকর জিনিসগুলোকে হারাম করে। নীতিগতভাবেই ইসলাম একটি গঠনমূলক জীবন ব্যবস্থা, ধ্বংসাত্মক নয়। এর লক্ষ্যই হচ্ছে কেবল সংস্কার সাধন ও পুনর্গঠন, নিছক নিয়ন্ত্রণ ও শাসন নয়। তবে জেনে রাখা দরকার যে ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় আরবের কিছু প্রথাকে বহাল রাখার অর্থ এই নয় যে ইসলাম তার আইন কানুন ও মূলনীতিগুলো অন্য কোনো উৎস থেকে ধার করেছে। আবার এমন ধারণা করা উচিত নয় যে এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া আইন ও বিধিবিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। সমাজে প্রচলিত নিয়মনীতির যা কিছু ইসলাম সমর্থন করেছে তা সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে বলেই মনে করতে হবে। আচ্ছা, এই প্যারাগ্রাফটি আবার পড়ে আমাদের প্রশান্ত কি বলছে যে নীতিগতভাবেই ইসলাম একটি গঠনমূলক জীবন ব্যবস্থা, ধ্বংসাত্মক নয়। এটা মানে এটা হচ্ছে কনস্ট্রাকশন করতে চায় কিন্তু ডিস্ট্রাকশন করতে চায় না। এটার মেইন টার্গেট এটা হচ্ছে যে সে নতুন করে সে গঠন করবে কিন্তু কোনো কিছুকে ধ্বংস করবে না। এর লক্ষ্যই হচ্ছে কেবল সংস্কার সাধন ও পুনর্গঠন, অর্থাৎ এটার কাজ হচ্ছে কারেকশন করা এবং সেটাকে রিক্রিয়েট করা, নিছক নিয়ন্ত্রণ ও শাসন নয়। এই যে নিয়ন্ত্রণ নেই, কন্ট্রোল গভর্নমেন্টের কারণ হচ্ছে আমাদের ওয়েলবিং, মানে এটা মানে ফর দ্য বেটারমেন্ট, মানুষ মানে হক এস্টাবলিশ করার জন্য, শুধুমাত্র অনেকে মনে করে মানুষকে ফ্রিডমকে কেড়ে নেওয়ার জন্য, এরকম না। কনজিউম দেয়ার ওরা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্স টিস্যু পেপার হিসেবে ইউজ করতে পারো, উৎসাহিত দিতেছে কিভাবে এদের পাবলিক টয়লেট বানানো যায়, আর আমরা হচ্ছে এদেরকে প্রোটেক্ট করতেছি। আমরা নাকি কি মানে ঘিলুলে মাথায় গোবর। আচ্ছা,
তবে জেনে রাখা দরকার যে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা আরবের কিছু প্রথাকে বহাল রাখার অর্থ এই নয় ইসলাম তার আইনকানুন ও মূলনীতিগুলো অন্য কোনো উৎস থেকে ধার করেছে। অর্থাৎ এখানে যে কিছু বিষয় তালাক বা বেশ কিছু টপিক আছে যেগুলো ইসলাম আগের থেকে মানে এই নামগুলো আগের থেকে আছে, ইসলাম সেটাকে গ্রহণ করছে মানে এটা না এটা ইসলাম অন্য কারোর থেকে ইয়ে করছে, বিশেষ করতে হবে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে, আল্লাহ এইভাবে চাইছে, কারণ এগুলো আগের থেকে ছিল, জাস্ট মানুষ এটাকে আল্লাহ এটাকে বিকৃত করছে, মানে এটাকে ভেরিফাই করে আল্লাহ এটাকে কি বলে মানে রিফর্ম করছে বলা যায়। হ্যাঁ, কারণ reform করছে। তালাক জিনিসটা আগে অন্য পদ্ধতিতে অন্য চলতো, পদ্ধতি ছিল, right. এখন আল্লাহ তাআলা নতুন মানে সঠিক পদ্ধতিটা আবার ধারণ করাইছেন। আচ্ছা, পরবর্তীতে কি আবার এমন ধারণা করা উচিত নয় যে এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া আইন ও বিধিবিধান অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্যই এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া আইন, তবে এটা মানুষ নষ্ট করে দিছিল। সমাজে প্রচলিত নিয়মনীতির যা কিছু ইসলাম সমর্থন করেছে তা সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে বলেই মনে করতে হবে। আচ্ছা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পূর্ববর্তী সময়ের প্রত্যেক নবী রাসূলের উপর কিছু না কিছু ইবাদত ও বিধিবিধান আরোপ করেছিলেন। সেগুলোরই কিছু কিছু নিয়মনীতি উত্তরাধিকারের সূত্রে আরবরা লাভ করেছে। অর্থাৎ তারা যে তালাক জিনিসটা পাইছে বা নিকাহ জিনিসটা পাইছে, এটা তো নবী থেকে নাজিল এটা হয়েছে, এটা তারা কেউ আগে থেকে বানায় জানতো নাই। না, এটা তাদেরকে ওয়াহির মাধ্যমে জানানো হয়েছে, মানে নবী পাঠানোর মাধ্যমে। এর একটি উত্তম উদাহরণ হলো হাজ। এটি চালু করেছিলেন নবী ইব্রাহিম ও ইসমাইল আলাইহিস সালাম। জাহিলাও তো হজ করতো, তাওয়াফ করতো, কিন্তু ন্যাংটা তাওয়াফ করতো কেন? কারণ হারাম মাল দিয়া তো তাদের করলে কেমন হবে জানো? তাদের লজিক কি ন্যাংটা তাওয়াফ করতে হবে, কাবার ওখানে সব পুরুষ মহিলা ন্যাংটা হ্যাঁ না, ওটা আমরা সিলেক্টরে পড়ছি আর রাহিকুল মাকতুম, তারা তাদের হারাম উচ্চ ছিল, তারা সব হচ্ছে ফর্নিকেশন দিয়ে কামাইতো, তারপরে আর কি জানি কামাইতো, সুদ জুয়া, হ্যাঁ এগুলা দিয়ে কামাইতো। তো ভালো করে জানেন এগুলো তো আল্লাহ accept করবে না। মোমেনদেরকে বেচতো মার্কেটে, মহিলাদেরকে বেচতো স্লেভ, বেচতো আবার উনি যায় বেচতো, বুঝছেন মার্কেট। তারপরে হক মেরে দিত। সুবহানাল্লাহ, এখন মনে হয় যে জাহিল যুগ চলে গেছে, এখন আমাদের যে যুগ কারেন্টলি ডিজিটাল জাহেল, সব কিছু আছে, এখন সবই হচ্ছে আছে ভাই, আপডেটেড কিন্তু জাহেল যুগ। আপডেট ভার্সন। আপডেট ভার্সন। হ্যাঁ, আমরা কি করে যেইলাম সেই করতে সব কিছু তো এখন খালি ডিজিটাল নাম দিয়ে সব একই জিনিস চলতেছে। ইসলামের মূলনীতিগুলো মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তির সাথে মোটেই সাংঘর্ষিক নয়, এতে অযৌক্তিক কিছুই নেই। রিফর্ম চেঞ্জেস এন্ড ইট মেক্স সেন্স। কোশ্চেন পেপারে সব এক্সাম সেমই আছে, কিন্তু কোশ্চেন পাল্টাই গেছে। তো কোশ্চেন তো পাল্টাইতে হবে, নাহলে তো পরীক্ষা হবে না। ওদের যদি একই পরীক্ষা আমাদের একই পরীক্ষা দেয় তো কোশ্চেন ফাঁস হয়ে গেল। সেম টপিক আপনাকে টেস্ট করা হবে, কোশ্চেন প্যাটার্ন পাল্টে, কিন্তু আলটিমেটলি সেই একই জিনিস ঘুরে ফিরে। হ্যাঁ। তো মানে কি বলবো, তো তো ইসলামিক প্রিন্সিপলস নাকি ইসলামের মূল। হ্যাঁ। এগুলো বরং মানবীয় বিচার বুদ্ধিকে অযৌক্তিকতার হাত থেকে রক্ষা করে। তাই ইসলাম আইনে মানুষের বুদ্ধিপ্রসূত ভালো কাজগুলোকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ইসলাম সমাজের প্রচলিত যেসব কল্যাণকর প্রথাকে বহাল রেখেছে সেগুলো প্রয়োজনীয়তা ছিল অনস্বীকার্য। অনুমোদিত প্রথাগুলো যদি তৎকালীন সমাজের আগে থেকে নাও থাকতো, তবে মানুষের প্রয়োজনের তাগিদেই ইসলাম হয়তো সেগুলো নতুন করে চালু করত। তবে বহাল রাখার প্রথার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বাতিলকৃত প্রথার চেয়ে অনেক কম। কিন্তু এগুলোকে হুবহু আগের আকৃতিতে বহাল রাখা হয়নি, কেবল ভিত্তিটুকু অবিকৃত রয়ে গিয়েছে। ইসলামী শরিয়া সংস্কারের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কতগুলো আইনগত বিধিনিষেধ জারি করেছে। এগুলো মুসলিম জাতির সামাজিক আচরণবিধির নৈতিক অবকাঠামো গড়ে তোলে। তবে মহাগ্রন্থ আল কোরআন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত 4টি মৌলিক নীতিকে বিবেচনা রেখেছে। আচ্ছা, এগুলো আমরা মৌলিক নীতি না, 4 বেসিক প্রিন্সিপল, সেটা আমরা পড়ি। আচ্ছা, কি বলছে, ইন অর্ডার ফর ইসলামিক লেজিসলেশন to achieve its goal of reformation, তাদের মূল মানে ইসলামিক লেজিসলেশনের মূল টার্গেট কি? সংস্কার করবে না, রিফর্ম করবে,
In order for Islamic religion to achieve its goal of reformation, it has enacted a series of legal commandments and prohibitions which make up the rules of conduct governing the social system of Islam. However, in the enactment of laws, enactment মানে এটাকে বাস্তবায়িত করা, মানে implementation মানে enactment, দেখি তো enactment, the process of passing legislation, the instance of acting something out, বললাম না অ্যাক্টিং করা, মানে এটাকে অ্যাক্ট মানে বাস্তবায়ন করা, আই ফিল লাইক। আচ্ছা, কী করতে হবে? ইন দ্য enactment of the Quranic revelations have, however, in the enactment of laws, the Quranic revelations have taken into consideration the following 4 basic principles. মানে এইগুলো এইসব প্রিন্সিপাল মাথায় রেখেই এইসব আইনগুলো করা হয়েছে, এটা বলতে পারি না। দ্য Quranic revelations have taken into consideration, যে কোনো ডিফিকাল্টি যাতে না থাকে, তারপরে রিডাকশন অফ রিলিজিয়াস অব্লিগেশনস, খুব বেশি চাপাই দেয় না, কম করে মানে আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছে, মানে রিলিজিয়াস অব্লিগেশন দিয়েছে। তারপরে কি আছে? দ্য রিয়েলাইজেশন অফ পাবলিক ওয়েলফেয়ার, সব মানে সবার কল্যাণ যাতে হয় এরকম কিছু করে নাই। তারপরে আবার কি 4 কই, ওয়াও এটা অনেক বড়। দ্য রিয়েলাইজেশন অফ ইউনিভার্সাল জাস্টিস, এইগুলো সব প্রিন্সিপাল মাথায় রেখেই না, এটা তো আপনাকে ইয়া দিবে, মানে ব্যাকগ্রাউন্ড কনটেক্সট, ঠিক আছে? এই আগের থেকে এক্সপ্লেন করে ঢুকতেছে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, মাথায় রাখি, কিন্তু কানেক্ট করতে হবে। কিন্তু আমরা এখন প্রত্যেকটা পয়েন্টে ঢুকবো, তারপর প্রত্যেকটা পয়েন্ট শেখার পর আবার অ্যাজ আ হোল কী ছিল, এটা কিসের পার্ট, এটা কিন্তু আবার কানেক্ট করতে হবে, আগে টপিকের সাথে কানেক্ট করতে হবে, মানে খালি পড়লেই হলো না। হাউএভার, ইন দ্য enactment of laws, Quranic revelations have taken into consideration the following. এই enactment করার সময় Quranic revelation কি করছে? following principles-কে কনসিডার করছে। নাম্বার 1, রিমুভাল অফ ডিফিকাল্টি। একটা করে পড়বো, কি কাঠিন্য, বাপরে কি বাংলা, ইজি করে লিখতে পারতো না, কাঠিন্য। এটা ওই যে কাজী নজরুল ইসলাম আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইন্সপাইরেশন পাইছে মনে হয়। কি রে ভাই, দূরীকরণ, the removal of difficulty. The system of Islam has been revealed for man's benefit. আলটিমেটলি আল্লাহর কোনো যায় আসে না আমি ইবাদত করি কি না করি, আল্লাহ আমাদের কল্যাণ চাই এবং আমরা তাকে মেনে আমরা আল্লাহ নিজের কল্যাণ করতেছি, আমরা তাকে অমান্য করতেছি, তাকে ওবে করতেছি, এই জন্য আল্লাহ খুশি হয়, আল্লাহ আমাদেরকে রিওয়ার্ড দেয়। সুবহানাল্লাহ, মানে কত গাধা আমরা যে আমরা এটা ফলো না করতেছি, কার লস হচ্ছে? আমাদের দুনিয়াতেও লস, আখিরাতেও লস। আর ফলো করলে আমার দুনিয়াতেও আমাদের হচ্ছে প্রফিট, আখিরাতেও প্রফিট, লং টার্মে প্রফিট। দুনিয়াতে মনে হয় যে আরে কি এটা তো মজা লাগতেছে, করতে পারতেছে, কিন্তু এটা লং টার্মে এটা আসলে বেনিফিট না, তোমার বেনিফিট হলে অ্যাজ আ সোসাইটি এটা বেনিফিট না। ইউ ক্যান বি সেলফিশ, ঠিক আছে? দ্য সিস্টেম অফ ইসলাম has been revealed for man's benefit. It provides him with guidance in all walks of life, সকল aspects of life, in order to ensure for him a righteous lifestyle within a just society committed to service of Allah. Islamic laws are not meant to be a burden. যারা বার্ডেন মনে করে তারা আসলে বুঝে না, এর হিকমাটা বুঝে না, বা এটার সেরকমভাবে ইমান আনে নাই, তাদের কাছে বার্ডেন মনে হয়। আমাদের কাছে এটা জান না, থ্যাংক ইউ, এটা একটা জেল, হ্যাঁ মুমিনদের জন্য জেল, কিন্তু আমরা উই লাভ দিস জেল, আলহামদুলিল্লাহ। কত ভালো আছে আমাদের, আমরা যখন দেখি ওদের জন্য দুর্ভোগ, ওদের জন্য খারাপ লাগে, কি পিটি লাগে আমাদের কাছে, মানে কি করে না করে, আমরা কত ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। ঠিক আছে, কি বলতেছে? এটা বার্ডেন মনে করা যাবে না, আর নট মেন্ট টু বি বার্ডেন, ক্রিয়েটিং ডিফিকাল্টিস ফর ম্যান ইন অর্ডার ফর হিম টু গ্রো স্পিরিচুয়ালি, অ্যাজ সাম সিস্টেমস মে ক্লেম। দে আর ডিজাইন টু ফ্যাসিলিটেট, ইজি করে দেওয়া, ম্যানকাইন্ডস ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড সোশ্যাল নিডস। As such, among the pillars on which Islam is based is the removal of unnecessary difficulties wherever possible. Evidence to support the fact that Islamic law is based on the concept of removal of difficulty can be found throughout the Quran. Throughout the মানে সব জায়গায় পাবেন,
throughout the Quran. The following verses from the Quran are only a few examples. In Surah Al-Baqarah, Allah says, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah does not burden a soul with more than it can bear. হ্যাঁ, মানুষ নিজের উপর নিজের মানে এক্সপেকটেশন ক্রিয়েট করে, নিজের আমার এটা লাগবে, হাই এটা না হলে আল্লাহ আমার উপরে এত বোঝা চাপাই দিচ্ছে কেন? সমস্যা হচ্ছে তুমি এত এক্সপেকটেশন, এগুলো যখন ওকে জিজ্ঞেস করা হয় এগুলো কেন করতেছে, এগুলো তো আল্লাহ বলে না, না এটা করতে হবে, সমাজে বাঁচে থাকতে হলে এটা করতে হবে, এটা করতে হবে। সুবহানাল্লাহ, নিজের উপর নিজে বার্ডেন চাপায়া আল্লাহর দোষ দেয়। সুবহানাল্লাহ, কিন্তু আল্লাহ কখনোই এটা করে না। লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উসা। আল্লাহ ডাজ নট বার্ডেন আওয়ার সোল উইথ মোর দ্যান ইট ক্যান বিয়ার। আল্লাহ says in সূরাতুল বাকারা, ইউরিদুল্লাহু বিকুমুল ইউসরা। একটা মানুষের নিজের উপরে বার্ডেন বাড়ায়। এক্স্যাক্টলি। আল্লাহ বলছে না যে মানে আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহ আমাদেরকে কিছু দিবে না, হ্যাঁ, আমাদের তো সামর্থ্য অনুযায়ী দিবে। কিন্তু পরের আয়াতে যাই দেখবেন আল্লাহর কাছে আমরা বলতেছে, আল্লাহই বলতেছে আল্লাহ কারো সামর্থ্যের ব্যতীত কাউকে ইয়া করে না। কিন্তু আপনি আয়াতটা একটু গবেষণা করে দেখেন, ওই পরের আয়াতে আবার আমরা দোয়া করতেছি, আল্লাহ আমাদেরকে সাধ্যের বেশি আমাদের চাপায়ও না। আরে আল্লাহই তো বলছে আল্লাহ আমার সাধ্যের বেশি চাপায়, তাহলে আমরা দোয়া করার মানে কি? মানে হচ্ছে আমরা নিজেরা নিজের উপরে সাধ্যের উপর চাপাই, যার কারণে তখন বললো আচ্ছা ঠিক আছে তুই চাস নেই, তুই চাইছিস নেই, কোথায় জানি এখানে যে আল্লাহ বলছে লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি না কোথায় জানি, লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান, থার্ড আয়াতে এই যে লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উসআহা। আল্লাহ ডাজ নট বার্ডেন আস অল বিয়ন্ড ইটস স্কোপ এক্সেপ্ট উইথ হিজ ক্যাপাবিলিটি। কারোর উপর এমন কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেয় না যা তার। পরে আল্লাহ দেখেন কি বলতেছে, রব্বানা লা তাহমিল আলাইনা ইসরান কামা হামালতাহু আলাল লাযিনা মিন ক্বাবলিনা রব্বানা ওয়ালা তাহমিল আলাইনা মা লা তাকাতা লানা বি। ডু নট আওয়ার লর্ড, এই যে বার্ডেন আস নট উইথ দ্যাট উইচ উই হ্যাভ নো এবিলিটি টু বিয়ার। আমাদের উপর আমাদের এই যে কোথায়, আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না সামর্থ্য নাই। আল্লাহ তো বলছে এটা করে না, তাহলে কেন বহন করাবে? কারণ আমরা যদি ডিসাইড করি না আমরা নিজের উপর নিজে বোঝাতে পারবো। বুঝায় বলতে আমরা নিজেরা নিজেদের উপর কি বোঝাতে যাচ্ছি। একটা এক্সাম্পল দিই, আমি রং হইতেও পারি। আমার এত টাকা লাগবে না, আমি আগে থেকেই ডিসাইড করে রাখছি আমার এত টাকাই লাগবে। সারাদিন আমি নামাজ পড়তে টাইম মানে অনেক কষ্ট হয় আমার, নামাজ পড়ে পাশাপাশি হ্যাঁ মসজিদে যাইতে পারি না, এত কষ্ট আমার, সারাদিন কুত্তার মতন খাড়া লাগে। কেন খাটতেছো? আমার টাকা লাগবে। কে বলছে টাকা লাগবে? না সমাজে থাকতে হলে আমার একটু দরকার আছে। সুবহানাল্লাহ, তুমি তো নিজের উপর নিজে বোঝা, তোমার তো বলেন এত দরকার নাই, তোমার যতটুকু দরকার ওটুকু চলবে এলে হবে, ওটুকু তুমি শান্তি মতো থাকবে। না আমি পারতেছি না, আমার অনেক ইয়ে হইতেছে। আরে কি আছো? বারেনটা মানে কি এরকম? এর একটা এক্সাম্পল দিলাম, মানে সে নামাজও বাদ দিচ্ছে, নামাজটাকে সে বন্দি মনে করতেছে, এটাকে অনেক বার্ডেন মনে করতেছে। মানে একটা এক্সাম্পল দিলাম, মানে সে তার স্ট্যান্ডার্ড সে নিজে ডিসাইড করে, সোসাইটির বিভিন্ন মানুষ ডিসাইড করে, তারপরে সে এমনভাবে অ্যাক্ট করে যে আল্লাহ নাকি তাকে এই কাজ করতে বলতেছে। যখন এটা ফুলফিল হয় না তখন সে আল্লাহর দোষ দেয়, হায় আল্লাহ আমারই কেন এরকম হচ্ছে, আমার কেন এটা হচ্ছে, সব বিপদ আমার উপরেই কেন। নাউযুবিল্লাহ, শিরকি বক্তব্য। কেন জানেন? আপনি আল্লাহর উপর সন্তুষ্টি না, অসন্তুষ্টির বক্তব্য। এটা বাঙালি সমাজের, এটা হচ্ছে এটা বাঙালি সমাজে পানির মতন মানে কমন। আবার কয় কি রহমত আমার উপরে, এভাবে করে কয়। নাউযুবিল্লাহ, কি অবস্থা। ধরেন আমি সারাদিন আমার রুম গোছায় রাখতে হবে। আরে একটা এক্সাম্পল দিই, সারাদিন আমার রুম 10 বার ঝাড়ু দিয়ে মোছামুছি রাখতে হবে, একটু না হলে আর পারতেছি না, এতবার মোছামুছি করা লাগে। তোর কে গেছে এতবার মোছামুছি করতে? সমস্যা কি দেখছেন? আমার নিজের উপর নিজের স্ট্যান্ডার্ড সেট করে আমরা এটা দাবি এটা আল্লাহর উপর চাপাই দিই। সুবহানাল্লাহ, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা। আমি এটা আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং থেকে আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম। আই কুড বি রং অ্যাজ ওয়েল। না এটা কোনো রং ছিল না, এটা একদম পারফেক্ট। এটা আপনি বলতেছেন কারণ না আমি এরকম আমার এক্সাম্পল কি আমি তো একদম রিয়েলিটিতে এরকম দেখছি, আমি আমার চোখের সামনে এরকম বলতেছে যে আসলে সে নিজের উপরে নিজে সে চাপা দিচ্ছে, কিন্তু সে দোষ দিচ্ছে, সে বলতেছে কি আল্লাহ তাকে এটা দিচ্ছে। লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উসআহা। Allah does not burden a soul with more than it can bear. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah wishes for you ease, he does not wish difficulty for you. যেমন আরেকটা ভালো একটা কোরআন থেকে একটা এক্সাম্পল দিই। ওয়াও, এটা হচ্ছে বেস্ট এক্সাম্পল। আপনার
আপনার ইয়ার কথা চিন্তা করেন, মুসা আলাইহিস সালামের জাতির কথা চিন্তা করেন। তারা কি করছে? তারা তাদের মধ্যে একজনকে হত্যা করছে। এখন তারা মুসা আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করছে যে আমাদের খুনিকে বের করে দাও। আল্লাহর কাছে কথা বলতে মুসা আলাইহিস সালাম ডিরেক্টলি কথা বলতে পারে। আল্লাহ বলছে তুমি একটা বাকারা জবাই দাও, একটা কাও জবাই দাও, শেষ, কাহিনী কিন্তু হেনেই শেষ। আপনি যে কোনো একটা গরু জবাই দিলে কাহিনী কিন্তু শেষ যেত। ওরা কি করছে? না, গরু কি গরু, বয়স কিরকম, ভাই আমার সাথে ফায়দামি করতেছো তোমরা। আমাকে মানে বলছে খুনি জবাই করে যে তুমি একজন গরু জবাই করতে। তখন মোহাম্মদ সাল্লাম কি বলছে? আনকুল, হ্যাঁ, আমি জাহেল যাতে মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাই, আমি আল্লাহর কাছে মানে ইয়া চাচ্ছি। মানে আল্লাহ আমাদেরকে বলছে রিজিক দিবে, আল্লাহ আমাদের বলছে পাবে, আমরা অন্তর থেকে এটা বিশ্বাস করতে না 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 এটা কেমন হবে, এটা আমরা নিজের থেকে এই যে এটা কি বলে তাওকুল ঈমান, আমরা এটা করতে পারি না। বাঙালি জাতের সমস্যা এটা, ঠিক আছে? তো তারপর কি বলতে চাচ্ছে? একটা নর্মাল একটা গরু জবাই দাও, শেষ। যে কোনো একটা গরু জবাই দিলে শেষ হতো। গরু কি বয়স কত, রং কত, এটা কত, সেটা কত। আল্লাহ বলছে ঠিক আছে তোমরা চাও না আমিও দিতেছি, তোমরা বার্ডেন চাও না, আমি বার্ডেন চাপা দিচ্ছি। তারপরে শেষমেশ কি হয়েছে জানো? একটা স্টোরি শুনছি, এটা সহি কিনা জানি না, তাফসীরে এরকম শুনছি যে শেষমেশ ওই গরু কোথাও খুঁজে পায় না, এক জায়গায় খুঁজে পাইছে। ওই গরু এমন এক মালিকের কাছে ও বিক্রি করবে না, ওর কাছে ও পুরা কওমের যত স্বর্ণ ছিল সব দিয়ে তারপরে নিয়ে আসছে। আর আপনি দেখবেন হাই হাই এত বার্ডেন, আমার সব টাকা গেল গাড়িটা নিতে। কে কইছে তোর এই বার্ডেন নিতে? তোরাই তো নিজের চাপাইছস, আমার এটা লাগবে, এটা লাগবে, রং কি, এটা কি, সেটা কি। আল্লাহ বলছে তুমি একটা গরু জবাই দাও, এনেই তো কাহিনী শেষ। তাই মুসা আলাইহিস সালামের কম কি করলো? নিজের উপর বার্ডেন নিজে চাপাই দিছে। কিন্তু আল্লাহ তখন কি করছে? ঠিক আছে তুমি যদি নিজের উপর বার্ডেন তো নাও। আচ্ছা, এটা কিন্তু বার্ডেন বলবেন যে যেমন ধরেন আমার যেটা এখন চলতেছে ইয়াতে, আমি যেটা ছেড়ে দিলাম, কিন্তু এখন আমি যখন একটা পার্সনকে জিজ্ঞেস করি যে এটা কি হবে, এটা পারবো, এটা করতে পারবো, এটা কি নিজের উপর নিজেরই বার্ডেন এরকম চাপাই দেয়? এটা মতো আমিও বুঝিনি। মানে আমি যেটা ডিসিশন নিয়েছি, এখন আমি ডিসিশনটা নিয়ে মানে আমি কনফিউজ। আমি আবার পার্সোনাল থেকে জিজ্ঞেস করছি যে কি হবে ভাই। এটা তো আপনি অন্য মানুষের সাথে অ্যাডভাইস করতেছেন, মানে অন্য মানুষের সাথে পরামর্শ করতেছেন যে আমি এটা করতে পারবো কিনা। এটা হচ্ছে জিদ যে আমার এটা লাগবেই, এটা করতেই হবে। তবে এমন কিছু যেটা আমার শখ, সাধ্যের বাইরে, আমার এটা ড্রিম, এটা আমার লাগবে, ভালো সুন্দর একটা বাড়িতে থাকবো, ঠিক আছে? আরো এক্সাম্পল, আরো যাই হোক আরো কত এক্সাম্পল আছে। আমার এরকম একটা গাড়ি থাকতে হবে, ঠিক আছে? আমার ওয়াইফ এটা করতে হবে, চাকরিজীবী লাগবে, এটা লাগবে, সেটা লাগবে। হু সেট স্ট্যান্ডার্ড? না, সোশ্যাল স্ট্যাটাস আমার একটা ভাব আছে না, সোসাইটির সাথে মানে আমি মুখ দেখাতে পারবো না। তোরা তো আর ইয়ার সাথে ইবাদত করস, তোরা তো আল্লাহর ইবাদত করস না। ইউ আর ওয়ার্শিপার্স অফ সোসাইটি। মানে এদেরকে আমি বলি হচ্ছে সমাজ পূজারক, কোনো ডিফারেন্স নাই। কবর পূজারক, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে সমাজ পূজারক, দুনিয়াখোর, মদখোর, জুয়াখোর, সুদখোর, দুনিয়াখোর, কোনো ডিফারেন্স নাই, একই জাহান্নামে থাকবে। আল্লাহ তো বলছেন তারা নিজের নাফসকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে। এরকম ডিরেক্টলি বলি না তো জাহান্নামে থাকবে, এটা বলি না, না না আমি কাউকে তো স্পেসিফিক করে বলতেছি না, মানে বলতেছি আমরা এইসব ট্যাঞ্জিবল জিনিসকে খারাপ মনে করি, কিন্তু এগুলোকে আমরা কিছু মনেই করি না, তুচ্ছ মনে করি, এগুলো খারাপ মনেই করি না। এগুলো হচ্ছে নিকৃষ্ট। এটা আমাদেরকে অন্তরকে নিজেকে ট্রেন করতে হবে, আমাদের নার্ভসকে সেরকমভাবে মানে মাইন্ডকে অ্যালাইন করতে হবে যে ইকুয়ালি রেপ্রিহেন্সিবল, মানে ইকুয়ালি রেপ্রিহেন্সিবল মানে সমানভাবে ঘৃণ এইসব ট্রেডসগুলো, এই যে ক্যারেক্টারের যে এইসব মানে আমাদের লোভ, লালসা, গ্রিড, এগুলো অনেক নিকৃষ্ট। এইটাকে বলার জন্য বলতেছি, আর কিছু কাউকে উদ্দেশ্য করে বলতেছি না। মানে আমি এইসব হইতে পারে যে আমার মধ্যেই আছে, হইতে পারে কি এইসব অনেক ট্রিট আমি সোসাইটির মধ্যে থাকি, সোসাইটির মধ্যে আমাদের মধ্যে মানে আমরা রিয়েলাইজ করতে পারি না। আমি নিজেকে বলতেছি যে আমাকে এখান থেকে বেরো আসতে হবে। সোসাইটিতে শিখ না, তো শিখ যেগুলো জাহান্নামে থাকবে আসবে, তাই না? আমি বলতে চাচ্ছি মানে আমরা যে না বলি শুনেন, আমরা যদি বলতাম যে শাহির ভাই না, সমাজকে পূজা করতে, মানে ওইটাও হারাম, ওইটাও শিখ, এটাও তো হারাম, এটাও শিখ। তাহলে তুমি ডিফারেন্সটা কি? মানে তুমি কেন ডাবল স্ট্যান্ডার্ড করতেছো? তুমি নিজেকে সুপিরিয়র মনে করতেছো জাস্ট বিকজ তুমি এগুলো করতেছো না। তুমি আলটিমেটলি তো অন্য শিখ বোন হারামই তুমি ঢুকে আসো। আমি এটা বোঝানোর জন্য বলছি, সব কিছু থেকে বের হইতে হবে। উদখুলু ফিস-সিলমি কাফা, এন্টার ইনটু ইসলাম হোলহার্টেডলি। আমি কিছু নিলাম না, কিছু মানলাম না, এটা তো হবে না। যেটা আমার সমাজের সাথে যায় সেটা আমি মানবো, যেটা যায় না সেটা আমি মানবো না। তো কি হলো? ওরা ধরেন যে বলে যে মদ না খেলে স্মার্ট বলবেই না, এই যে তাদের থিমটা,
তাদের থিম হচ্ছে বিড়ি খায় গাঞ্জা না খাইলে কি স্মার্ট বলবেই না। তাদের থিম হচ্ছে যে কোট টাইপ আছে, দাড়ি একেবারে একেবারে গালের চামড়া শুদ্ধটা না পেলে তারা আবার তাদেরকে যখন কোরআন হাদিস দিবা তারা কি বলবে, না না জীবন বাঁচাইতে গেলে ওসব কিছু জায়েজ আছে। তারা আবার ফতোয়া দিবে, বা হাবা মানে না এগুলো বাচ্চার জন্য আবার এগুলো জায়েজ আছে। সুবহানাল্লাহ। কোরআন থেকে আবার রেফারেন্স দেয়। দেখা যায় গান নাকি হালাল। সুবহানাল্লাহ, কোন লেভেলের পথভ্রষ্ট দেখছেন। অন্যদের বলবে যে এটা কোথায় আছে, হাদিসে কোথায় স্পেসিফিক ভাবে বলা আছে। আস্তাগফিরুল্লাহ, এগুলো তারা বলবে। আস্তাগফিরুল্লাহ। যেমন যে আমরা তো বলতেছি আমাদের আবার কোন ভুল আছে, আল্লাহ আমাদের সবাই। আমরা এটার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা কাউকে ছোট করতে চাই না, হীন করতে চাই না। কিছু মানুষের ট্রেট আছে যে অন্য মানুষকে ইয়া করতে বলে নিজেকে অনেক দেখায়। আল্লাহ মাগফির। আমরা এটা আল্লাহ আল্লাহ আমরা সেই অন্তর্ভুক্ত হতে চাই না আমরা। আল্লাহ মাগফির। আল্লাহ মাগফির। এগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা নিজেদেরকে বাঁচা, মাইন্ডসেট নিয়ে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এগুলো যাতে আমাদের মধ্যে না আসে। ঠিক আছে, আমরা হচ্ছে এদেরকে ডিস্টেন্স করতেছি এদের কাছ থেকে, মানে ফান্ডামেন্টালি এদের কাছ থেকে দূরে থাকতে দিই। আমরা এদের সাথে সম্পর্ক নাই, মানে আমাদের এইগুলো ট্রিট যাতে আমাদের মধ্যে না আসে, ক্যারেক্টারিস্টিক আমাদের মধ্যে না আসে। কারণ আলটিমেটলি মানুষের যার যার হিসাব সে দিবে, আল্লাহর হিসাবে না। আচ্ছা আমরা পড়ি একটু, হ্যাঁ। ইউরিদুল্লাহু বিকুমুল ইউসরা ওয়ালা ইউরিদু বিকুমুল উসরা। আল্লাহ উইশেস ফর ইউ ইজ অ্যান্ড হি ডাজ নট উইশেস ফর ইউ কি ডিফিকাল্টি চায় না। তারপরে কি বলছে, ওয়ামা জাআলা আলাইকুম ফিদ্দীনি মিন হারাজ। মা মানে নট, এখানে নট। ওয়ামা জাআলা আলাইকুম ফিদ্দীনি মিন হারাজ, হি হ্যাজ নট মেড এনি ডিফিকাল্টি ফর ইউ ইন দ্য রিলিজন। সূরাতুল হাজ্জে বলছে। আবার সূরাতুন নিসাতে বলছে ইউরিদুল্লাহু আই ইউখাফিফ আনকুম ওয়া খুলিকাল ইনসানু দাঈফা। Allah wishes to lighten the burden for you, for man was created weak. আসলে চিন্তা করেন, আপনি একদিন খেলে ওর খাবারটা বন্ধ করে দেন, দেন ও কি ওর সেইসব পাট টাট কই বেরো যায়, ওর এইসব মানে আমি সেই, মানে একদিন খেলে কয়েক সেকেন্ডের জন্য নিঃশ্বাসটা বন্ধ করে দেন, তারপর দেখেন ও কি। আমরা যে কত দুর্বল। সুবহানাল্লাহ। খুলিকাল ইনসানু দাঈফা। Humankind has been created as weak. Allah wishes to lighten the burden for you. Because of this principle, Allah has enacted along with the divine laws a variety of legal concessions like the permission to break fast. দেখছেন কত সহজ করে দিল আমাদের জন্য। And shorten and join prayers during travel. Moreover, the consumption of prohibited substances, example pork and alcohol, in case of dire necessity was also permitted. আর কোনো কিছু নাই তো এটা আছে, খা। সুবহানাল্লাহ। ফামিন একদম কোনো কিছু না থাকলে তো হ্যাঁ ডেজার্টই তখন, বা এমন জায়গায় আর কিচ্ছু নাই, আপনার জীবনের সাথে খাইতেই হবে ওই সময় আপনি মানে যতক্ষণ পর্যন্ত আবার ইচ্ছা মতো আপনি ফিস্ট করেন না, এখন আবার বসে বসে আপনি আবার ফিস্ট করতেছেন, খাইতে আছেন। যতটুকু খাইলে আপনার কয়েক লোকমা খাইলে যতটুকু আপনার বাইচা থাকার জন্য যথেষ্ট, ওটুকু। হ্যাঁ এখন আর কিছু না, একটু খাই যেহেতু মজা করেই খাই। আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ। আপনি আল্লাহরে ধোঁকা দিতে পারবেন না, সবাইরে পারবেন, আল্লাহকে ধোঁকা দিতে পারবেন না। ঠিক আছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরাতুল মাইদাতে বলতেছে ফামানিয়াতুররা। এই যে তাজবিদ ভালো একটা প্র্যাকটিস, কিন্তু ইয়াতুররা ইয়াতুররা ফামানিয়াতুররা ইয়াতুররা। one of the hardest word, one of the words that is perfect for tajweed. ইয়াতুররা ফামানিয়াতুররা ফি মাসাতিন غير متجانف لإثم. তাই না? فإن الله غفور رحيم. But if anyone is forced by hunger with no inclination to transgress, যে আমার আসলে কোনো ইচ্ছা ছিল না সীমা লঙ্ঘন করা, আমার শুধুমাত্র যতটুক দরকার এই জন্য আমি করতেছি, আমার যতটুক দরকার ওটুকুই, তাইলে আল্লাহ হচ্ছে, আল্লাহ ইজ ইনডিড oft forgiving, most merciful. The Prophet ﷺ, who was the prime example of how Islamic law was to be implemented, was himself described as always choosing the easier path. রাসূল যখনই তাদেরকে চুজ করা হয়তো পাথ, মানে দেওয়া হয়তো যে কোনটা করবা, সে সবসময় চিন্তা করতো আমার উম্মতের জন্য কোনটা ইজি হবে। দুইটা পাথের মধ্যে, দুইটা হালালের মধ্যে সবসময় সহজ পাথটা তিনি বেছে নিতেন। ঠিক আছে, এটা সিরা পড়লে অহরহর এক্সাম্পল আছে। was always choosing the easier path whenever a choice was given to him between two possible paths, as long as the easier path was not sinful. ভ্যালিড পাথ হইতে হবে তো, ঠিক আছে না?
He is also reported to have said to some of his followers on the occasion of their dispatchment. ইউএন থেকে আসা করছে ডিসপ্যাচমেন্ট অ্যাজ গভর্নর্স ইউএন ইয়েমেন, লেবানন, জর্ডান এগুলো সব সৌদি কাতার। বিলাদ শাম, আগে তো শাম ছিল, বিলাদের শাম। শাম মানে হচ্ছে এই যে সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, ফালাস্তিন, ইরাক। আচ্ছা, ডিসপ্যাচমেন্ট মানে সেন্ড অফ মানে কি? মানে ইয়েমেনের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে নাকি? দূত কি দ্রুত না, এটা না। ডিসপ্যাচমেন্ট সেন্ড অফ টু ডেস্টিনেশন, হ্যাঁ, ইয়েমেনের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে, যে তুমি যাও, তুমি ইয়েমেনের গভর্নর হিসেবে পাঠানো হয়েছে। হি ইজ রিপোর্টেড, এই যে টু হ্যাভ সেড টু সাম অফ হিজ ফলোয়ার্স অন দ্য অকেশন অফ দেয়ার ডিসপ্যাচমেন্ট অ্যাজ গভর্নর্স অফ ইয়েমেন, যখন তাদেরকে পাঠানো হয়েছে, যাও তোমরা ওখানে ইয়েমেনের গভর্নর হিসেবে যাও, তখন তাদেরকে এই নির্দেশন দিয়ে দিচ্ছে, মেক থিংস ইজি ফর দ্য পিপল অ্যান্ড ডু নট মেক দেম ডিফিকাল্ট। তাদেরকে এটা বলে তারপর পাঠাইছে। কিন্তু আমাদের দেশে তো মনে হয় আমরা আরো কঠিন মনে করি নাকি না? আরে আমাদের কথা তো বাদ দিতেন। Islamic legal scholars unanimously consider this concept an indisputable fundamental principle followed by God in the enactment of laws. Consequently, in their implementation of the divine laws, they have deduced many secondary law on this basis. মানে আলেমরা এইটাকে ইউজ করে মানে আরও মানে যে ওই যে ফিকহ শরিয়া থেকে যে মানে হুকুম এক্সট্রাক্ট করে কারেন্ট সিচুয়েশনে কী হবে, এটা তো ফাকিহ, যারা ফিকহ সম্পর্কে যারা অধিক জ্ঞান আছে, মুফতি মানে কি, যে ফতোয়া দেয়, ঠিক আছে। বাংলাদেশ আর কাউকে এখন পর্যন্ত দেখি নাই যার অ্যাকচুয়াল নিজের থেকে নলেজ আছে ফতোয়া দেওয়ার মতন, মানে কোরআন সুন্নাহ থেকে এক্সট্রাক্ট করে নিয়ে আসবে হুকুম, সেই লেভেল অফ নলেজ তারা হচ্ছে এটা করবে, মানে এটা করে থাকে, এই প্রিন্সিপালটাকে ইউজ করে তারা ডিডিউস করে মেনি সেকেন্ডারি লস, মানে বের করে নিয়ে আসে অন দিস বেসিস। মানে আপনি বোঝাতে থাকতে পারে, কিন্তু আপনি এখন এরকম কাউকে পান, আমিও পাইনি কাউকে। সেই লেভেল অফ নলেজ, সেই লেভেল অফ হিকমা, আন্ডারস্ট্যান্ডিং, ফাহাম। কাঠিন্য দূরীকরণ। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা মানুষের কল্যাণের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এটি মানুষের জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেয়। এই দিক নির্দেশনার উদ্দেশ্য হলো মানুষের জন্য এমন একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে মানুষ আল্লাহর নির্দেশ পালন করে ন্যায়নিষ্ঠ জীবনযাপন করতে পারবে। কারো ওপর তার সাধ্যাতীত কোনো বোঝা চাপিয়ে দেওয়া কখনোই ইসলামের উদ্দেশ্য নয়। অন্যান্য ধর্মের মতো আধ্যাত্মিক উন্নতির নামে ইসলাম মানুষের উপর কোনো কঠোরতা চাপিয়ে দেয়নি। এই আইনের উদ্দেশ্য হলো মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজনগুলো পূরণ করা। অনুরূপভাবে ইসলামের বুনিয়াদের বিষয়গুলো থেকে সকল অপ্রয়োজনীয় কঠোরতা দূর করা হয়েছে। মানুষের জীবনের বিভিন্ন কঠোরতা দূর করে তাদের জীবনযাত্রা সহজ সাবলীল করার নীতি ছড়িয়ে আছে গোটা কোরআন জুড়েই। কোরআনে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো এর অল্প কয়েকটি উদাহরণ। লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা ওয়াসআহা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কারো ওপর তার সাধ্যের বাইরে কোনো দায়িত্ব চাপান না। ইউরিদুল্লাহু বিকুমুল ইউসরা ওয়ালা ইউরিদুকুমুল উসরা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের কষ্ট দিতে চান না। ওমা জাআলা আলাইকুম ফিদ্দীনি মিন হারাজ। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। ইউরিদুল্লাহু আইয়ুখাফিফা আনকুম ওয়া খুলিকাল ইনসানু যায়ীফা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমাদের ওপর থেকে বিধিনিষেধ হালকা করতে চান, কারণ মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। এসব নীতির কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষের জন্য বিভিন্ন ছাড় দিয়েছেন, যেমন সফরের সময় সিয়াম না রাখা, 4 রাকাত বিশিষ্ট ফরজ সালাত 2 রাকাত করে এবং জোহর, আসর ও মাগরিব, আইশাকে মিলিয়ে আদায় করার অনুমতি। ওদের কিন্তু তীব্র প্রয়োজনে নিষিদ্ধ বস্তু যেমন শূকরের গোশত ও
অ্যালকোহল ইত্যাদি গ্রহণের অনুমতিও দেওয়া হয়েছে। ফামান ইয়াত্তুর ফিল মাখ ফি ফি মাখমাসাতিন গায়রা মুতাজাফিল ইসমিম মুতাজানিফিল ইসমিম ফাইন্নাল্লাহা গফুরুর রহিম। তবে যদি কোনো ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধার তাড়নায় হারাম খেতে বাধ্য হয় তাহলে নিঃসন্দেহে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ছিলেন ইসলামী আইনগুলো বাস্তব প্রয়োগের সর্বোত্তম উদাহরণ। বর্ণিত আছে যে যখনই তার সামনে দুটি বৈধ পথ খোলা থাকতো তখন তিনি সবসময়ই অপেক্ষাকৃত সহজ পথটিকে বেছে নিতেন। আরেকটি ঘটনায় বর্ণিত আছে যে কিছু সাহাবীকে ইয়েমেনে পাঠানোর প্রাক্কালে তিনি বলেছিলেন, লোকদের জন্য বিভিন্ন বিষয় সহজ করে দিও, কঠিন করে দিও না। ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণ সকলেই বলেছেন যে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে দয়াময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষের দুর্বলতার দিকটি বিবেচনায় রেখেই তাদের উপর থেকে কাঠিন্য দূরীকরণের এই নীতিটি অনুসরণ করেছেন। বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রেও ইসলামী আইনবিদগণ এই মূলনীতির ভিত্তিতে বেশ কিছু ইজতিহাদি নীতি নির্ধারণ করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, সালাতু ওয়াসসালামু আলা খাতিমিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান তাবিআহুম বিইহসান ইলা ইয়াউমিনা ওয়া ইলা ইয়াউমিদ্দিন ওয়া বা'দ। আচ্ছা, আমরা পড়ব এখন দ্য রিডাকশন অফ রিলিজিয়াস অব্লিগেশনস। আচ্ছা, আর উই হিয়ার? কনসেন্ট্রেট, হ্যাঁ, নাম। The reduction of religious obligations, a natural consequence of the previous principle. আগের প্রিন্সিপাল কি ছিল? আগের প্রিন্সিপাল ছিল হচ্ছে কাঠিন্য দূরীকরণ, Hard, the difficulties, removing the difficulty, making it easy. ওইটার কনসিকুয়েন্স কি? ন্যাচারাল কনসিকুয়েন্স কি? আপনি যদি কাউকে ইজি করতে চান তাহলে আপনাকে রিলিজিয়াস অব্লিগেশনগুলোকে কমাই দিবেন না? A natural consequence of the previous principle is that the total number of legal obligations should be relatively few. Accordingly, the prohibited acts and substances in Islamic legislation are quite few in comparison to those which are allowed by direct command or by absence of any command or prohibition. This principle, আচ্ছা বুঝতে পারছেন, হালালের সংখ্যা অনেক বেশি, হারামের সংখ্যা অনেক কম, কিন্তু আমাদের কাছে সব হারাম 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 লাগে, কারণ আমরা সব হারামের ডুবে আছি। এই জন্য আমাদের কাছে হাই ইসলাম কি মানবো, এই ডানে হারাম বামে হারাম, এটা হারাম এটা হারাম, আমরা সামনে সারাতে হারামে ডুবে আসি দেখে আমাদের কাছ থেকে বের হয়ে আসার জন্য সব কিছু হারাম হারাম মনে হচ্ছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা না। প্রহিবিটেড অ্যাক্টস অ্যান্ড সাবস্টেন্সেস মানে প্রহিবিটেড কাজ এবং প্রহিবিটেড সাবস্টেন্স, যেমন ওয়াইন বা এরকম সাবস্টেন্সগুলো। গ্যাম্বলিং কি একটা সাবস্টেন্স? না, এটা কাজ, অ্যাক্ট। ভাই এমন ভাবে কেউ বুঝায় নাই আমাদের। উনি যে বললো আমরা সে হারাম বলতেছি, আমি এটাই বলতেছি, কথাটা অনেক ডিপ, কথাটা অনেক ডিপ। প্রথম শুনছি সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা, in Islamic legislation are quite few in comparison to those which are allowed by direct command or by the absence of any command or prohibition. This principle can be clearly seen in the method by which the Quran deals with prohibitions and permissions. আচ্ছা, কিভাবে এই প্রিন্সিপালটা ক্লিয়ারলি দেখা যায়? কোরআনের মেথডের মাধ্যমে, ওই মেথড যেই মেথড দিয়ে কোরআন এই হালাল হারামের সাথে ডিল করে। ইন কেস অফ প্রহিবিশনস দ্য সাব ক্যাটাগরিজ আর নেমড অ্যান্ড লিস্টেড, while in case of permissions a general allowance is given due to the great number of categories included in it. মানে শুধুমাত্র হারামগুলো বলে যে এই হারাম, বাকি সব হালাল। In case of prohibitions the subcategories and are named and listed, while in the case of permission a general allowance is given due to the great number of categories included in it. For example, with regard to women with whom marriage is forbidden, Allah subhanahu wa ta'ala says, Allah subhanahu wa ta'ala states, কাদের সাথে নিকাহ করা হারাম in Surah An-Nisa, prohibited to you are your mothers, your daughters, your sisters and your aunts. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم, aunts, আম্মাতুকুম, ঠিক আছে, and so on and so forth. এটা কিন্তু অনেক বড় আয়াত। হ্যাঁ, খলাও আছে না আয়াতের মধ্যে? হ্যাঁ, খলাও আছে, মানে এটা 14 জন না কাকে জানি বল, হ্যাঁ প্রভিশন করছে, এটা কিন্তু আরও আছে আয়াতটা।
এখানে প্রহিবিশন করে দিছে। আফটার কমপ্লিটিং দ্য প্রহিবিটেড ক্যাটাগরিজ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেজ ডট 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 লাস্ট এই আয়াতে লাস্টেরটা তাই না, না পরের আয়াতটা, এটা পরের আয়াতটা। হ্যাঁ কেন বুঝলাম, ওই যে সূরাতুন নিসা দেখেন 2-3, এটা 2-4 কি وأحل لكم ما وراء ذلكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين except for these all others are lawful permissible halal provided you seek them in marriage with a dowry and not for fornication. ভাই কালকে একটা কথা বলতেছিলেন না যে জান্নাতের মধ্যে যদি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করেন তাহলে আমরা যা মধ্যে সারাদিন করব, কালকে শুধু এটা চোখে মানে শুধু মাইন্ডে ভাসতেছে আর চোখে আর এটা দুনিয়ার সাথে কম্পেয়ার করে না, দুনিয়ার সাথে আপনি খাইলে যেরকম মজা পান ওইটার সাথে এটা কোনো ধারে কাছেও নাই, এটা নাথিং। আপনি দুনিয়ায় যেই সকল মজা আপনি যেই সকল যত ধরনের মজা চিন্তা করতে পারেন, আপনি খাবারের একটা এক্সাম্পল দিলাম, নারীও হইতে পারে দুনিয়াতে জাস্ট 2 সেকেন্ড 2 মিনিটের জন্য, ওইখানে আপনার কোনো শেষ না, আপনি চিন্তা করতে পারছেন আপনার 1000 টাইমস ইনক্রিজ করে দেওয়া হবে আপনার সব মানে ফিলিংস। আপনি একটা মনে করেন ওখানে আর কি একটা এখানে আমার টায়ার্ড হয়ে যায়, খাইতে খাইতে পেট ভরে যায় আর ভালো লাগে না, বা এক খাবার আর ভালো লাগে না, কিন্তু ওইখানে তো এইটাও নাই। মানে দুনিয়াটাকে এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, আপনি চিন্তা করে দেখবেন এইখানে আসলে চিরজীবনে থাকার জন্যই না ডিজাইন করা হয়েছে। দেখেন অল্প একটু সুখও আছে, অল্প একটু ব্যথাও আছে, সব কিছু মিক্সচার, পারফেক্ট এক্সাম্পল ফর টেস্টিং গ্রাউন্ড দেখেই বোঝা যায় এইখানে মানে ফিল্ডটা তৈরি করা হয়েছে টেস্ট করার জন্য। মানে যেইখানে যেইটা যেই জিনিসের জন্য তৈরি করছে সেইটা ছাড়া আপনি অন্য কিছু করতে যাবেন, এটা ঠিক মতো কাজ করতে পারবে না। এই ল্যাপটপ তৈরি করছে করার জন্য, আমি যে ক্রিকেট খেলা যাবে, ভালো মতো খেলতে পারবো পারবো না, এটার জন্য বানানো হয় নাই। সিমিলারলি মানে দুনিয়াটা একটু রিফ্লেক্ট করার জন্য আপনার সায়েন্টিস্ট হয়ে লাগবে, একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে এই যে অল্প একটু সুখ দিছে, অল্প একটু কষ্ট দিছে, হ্যাঁ সব কিছু অল্প অল্প করে দিছে, অল্প ব্যথাও আছে, কারণ ব্যথা না পাইলে আমরা উই ক্যান্ট অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য লাইট আনটিল উই এক্সপিরিয়েন্স দ্য ডার্কনেস, ঠিক আছে, উই ক্যান্ট অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য ডে আনটিল উই সি দ্য নাইট, উই ক্যান অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য এই যে নিয়ামত, আমাদের হেলথ একটা নিয়ামত, এটা তখনই আমরা বুঝি যখন আমাদের হেলথ থাকে না, অসুস্থ যখন হই তখন আহারে আমরা কাজে লাগাইতাম না, সময় চলে গেলার পরে আমরা অসুস্থ। এই যে এইটাই হচ্ছে মানে দুনিয়ার একটা মানে পারফেক্ট ওয়ে ফর টেস্টিং, লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা, টু টেস্ট ইউ হুইচ অফ ইউ ইজ গুড ইন দিস, 2 দিনের জন্য থাকার জন্য এখানে করা হয়নি। এইটার ওইখানে আখিরাতে এই দুইটা থাকবে না, আইদার খালি আযাব, কোনো শাস্তি, কোনো কিচ্ছু নাই, কোনো মানে শান্তি কিচ্ছু নেই, খালি আযাব। আপনি চিন্তা করেন আপনাকে আমি মারলাম, মারতে 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 ব্যথা করবে, একটা সময় তো ঘুমায় যাবে, তখন তো আপনার ব্যথা পাবে না, আপনি আইসিইউতে আছেন, আপনি ঘুমার রেস্ট নেবেন, বা ব্যথার তো একটা লিমিট আছে। চিন্তা করুন ওইখানে কোনো রেস্টই না, আপনি মরে যাবেন, মরতে পারবেন না, আপনার চামড়া পুড়ে গেছে, আপনার মারতে মারতে চামড়া পুড়ে গেছে, তখন তো আপনার ব্যথা স্টপ হবে, আবার চামড়া রিপ্লেস করে দেওয়া হবে, ইনফিনিটি, কোনো শেষ নাই, খালি মায়ের কথা নেই, আর অথবা খালি শান্তি, কোনো ইয়া নেই, দুইটি এক্সট্রিম। সুবহানাল্লাহ, চিন্তা করে এমন একটা পানিশমেন্ট, এটা কখনো শেষ হবে না। আপনি আমি জানেন আমার দিনে আসার ক্ষেত্রে এটা ছিল ওয়ান অফ দ্য ড্রাইভিং ফোর্স, যে আমি এমন একটা লাইফে যাচ্ছি যেখানে কোনো শেষ নাই, স্ট্রাগলের তো একটা লিমিট আছে, 40, 50, 100 বছর, এখানে তো কোনো শেষই নাই। আমরা যদি এই দুনিয়া 2 দিনে সবর না করতে পারি, ওখানে কি যা সবর করবো, ওখানে কেমন সবর করবো যায়, তার মানে সবর না করার ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নাই। এটা আসলে ইমোশন দিয়ে হবে না, এখন হ্যাঁ আসলে এটা আসলে এই জিনিসটা আমাদের প্রতিনিয়ত এইটার উপর এটাকে স্মরণ করে এটার মধ্যে থাকতে হবে, প্রতিনিয়ত থাকতে হবে, আবেগ দিয়ে হ্যাঁ আজকেই করে ফেলবো, একদিনে কিচ্ছু হবে না, আপনার লং টার্ম চিন্তা করতে হবে, কনসিস্টেন্সি এফোর্ট দিয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে, সেই অনুযায়ী আপনাকে সব কিছু সাজাইতে হবে। এই জন্য বেশি বেশি জানতে হবে, জাহান্নাম সম্পর্কে এলম জানতে হবে এবং রিফ্লেক্ট করতে হবে, তাদাব্বুর করতে হবে, স্মরণ করে দিতে হবে। Subhanallah. As for foods, আমরা কোথায় পড়তেছিলাম? After completing the prohibited categories, Allah subhanahu wa ta'ala says, except for these, acha. As for foods, the forbidden categories are also listed in detail. সব হালাল,
খালি হারামগুলো বলছে। দ্য কোরআন স্টেটস হুররিমাত আলাইকুমুল মাইতাতু ওয়াদ-দামু ওয়া লাহমুল খিনজিরি ওয়া মা উহিল্লা লিগাইরিল্লাহি বিহি ওয়াল মুন খনিফা কহ কহ খালি কহ ও সরি ওয়ালমুন দেখা যাচ্ছে না, একটা নক্ত মনে হচ্ছে। খালি কহ والمنخنقة right. Forbidden to you for food are animals which die of themselves মানে কি আপনি জবাই করেন ডেড মিট খাওয়া যাবে না। বসো বসো আমাদের সাথে, ঠিক আছে। which die of themselves, blood, pork, animals slaughtered in the name of others besides Allah, animals killed by strangulation কি এটা? গলা টিপে মারে কি হ্যাঁ এটাই তো Strangle. শ্বাসরোধ করে মারা। হ্যাঁ এটাই তো বললাম। শ্বাসরোধ করে মারা হবে না, খাওয়া যাবে না। আরে or a blow or a fall or being gored, গুড গুড মডার্ন টেকনোলজিতে একটা ইয়ে দিয়ে মারা যায় সব দিয়ে। of an animal stab with a horn, ও যে বলি দেওয়া যেটা ওটা হইতে পারে হিন্দুরা যেটা করে হিন্দুরা তো আমি এটা নেপালে মনে হয় হিন্দুরা তো আমি জানি এক ইয়েতে মারা যায় এক পোক হ্যাঁ, স্পেনে যেটা ইয়া হয় ওইটা না ওইটা ওইটা না মানে দেখেন তো কি বলতেছে Stab with a horn. আর কিছু তো আছে ভাই এত বড় কি কষ্ট দিচ্ছে। হ্যামারের মধ্যে তো বড় ঠিক আছে যে রাস্তা ভাঙে সেটাতে মাথার মধ্যে মারে 7-8 জন মিলে মারে সুবহানাল্লাহ, কি বলবো, মানে ওরা কি কষ্ট দিয়ে মারে আর আপনার আমাদের তো দেখেন আমাদের কিন্তু কষ্টই হয় না, আমাদের কোনো কষ্ট হয় না। এই যে লাফায় কারণ কি জানেন, হার্ট অ্যাটাক করে, এখান থেকে ভিতর থেকে সব রক্ত বের হয়ে যায়। ফ্রেশ মিট খাই যাতে রক্ত আমার জন্য মিট থাকে, মিটের মধ্যে রক্ত থাকলে ভালো না, এটা নট গুড ফর হেলথ। সুবহানাল্লাহ, তাদের আহকামুল হাকিম আমাদের জন্য বেস্ট জিনিস আমাদের করছে। এমনভাবে করলে তাদের জন্য ভালো, তাদের কষ্ট হয় না। লাফায় বিকজ অফ দি হার্ট অ্যাটাকের কারণে কুইজ করে সব ব্লাড বের হয়ে যাওয়ার কারণে পেইনলেস মৃত্যু হয়, পিসফুল ডেথ হয়। আমরাও ভালো মাংস খাইতে পারি আলহামদুলিল্লাহ। আর ওরা না, এখন কি হয়েছে জানেন, বেস্টে পুরা হালাল মিট ব্যান্ড ফুল ইউতে কি করবে জানেন, ইলেকট্রিক শর্ট দিয়ে মারবে, ইলেকট্রিক শর্ট অথবা মাথার মধ্যে গুলি করবে তারপর মারবে। সবটা দেখছি যে পাগল তাই ব্যথা পায় না শর্ট করলে ওরা আচ্ছা ঠিক আছে তোমরা করবা, আমরা কেন ওটা করতে পারবো না? না না না, ইনহিউম্যান ফর অ্যানিমালস, হালাল জবাই বাদ, পুরো ইউ ধরে হালাল মিট ব্যান্ড ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। এই দুনিয়া আছে যে দুই টাকা আছে চাকচিক্য, দুনিয়ার জান্নাতে এসে পড়ছি, স্টুপিড কথা। অবভিয়াসলি কিছু থাকবে, কিছু না থাকে তো মানুষ যায় না, কিন্তু এই যে তুমি কাকে প্রাধান্য দিলা, আর বারবার করে কোরআনের থিমই এইটা, what you prefer the worldly life over the hereafter। দুনিয়া তো আছে, কিন্তু তুমি কোনটাকে প্রাধান্য দিবা? হ্যাঁ দুইটা যদি ভালো হইতো, হ্যাঁ বলে দুইটা যদি হয়, কিন্তু দুইটা তো হচ্ছে না, তোমাকে একটা ছাড়তে হবে। কি করবা? এখানে গেলে তুমি এটা পাবা, কিন্তু এটা তুমি পাবা না। এখানে আমার হ্যাঁ এটা নাই, কিন্তু আমার এটা প্রায়োরিটির জন্য আমি এখানে আসি, বুঝছো? এক্সাম্পল, কত সিরুল হায়াত দুনিয়া, ইউ প্রেফার দ্য ওয়ার্ল্ডলি লাইফ। যে আগে দুনিয়া ঠিক রাখে তারপর যা মানে আখেরাত হয়ে গেছে, না না, এটা হচ্ছে মুনাফিকদের অ্যাট্রিবিউটস। আর মুমিনদের কি, হ্যাঁ দুনিয়া করবো কিন্তু আগে আখেরাত হয়ে, দুনিয়া যত হবে না লেখা নেই, হ্যাঁ করবো তো কিন্তু আগে আখেরাত ঠিক রাখতে হবে, আখেরাত কম্প্রোমাইজ করে কিছু নেই। নিয়ে না মুড়ি খা বের, সুবহানাল্লাহ, ঠিক আছে। আর কি বলছে, or a fall or a blow or being scored. On the other hand, in regard to the permissible foods, Allah subhanahu wa ta'ala states, al-yawma uhilla lakumut tayyibatu wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. On this day, all good things are made lawful for you. The food of the people of the book is lawful to you, and your food is lawful to them. of the book People of the book, Jews and Christians.
Furthermore, in spite of the fact that the things which have been forbidden are quite few in comparison to those which have been permitted, the sin of one who is forced to take forbidden substances has also been lifted, as was mentioned previously. Allah subhanahu wa ta'ala states this concession in a number of places in the Quran. For example, فَمَنْ يَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. But if anyone is forced by necessity without willful disobedience, not transgressing due limits, there is no sin on him, for Allah is oft forgiving, most merciful. It is also noteworthy that the laws on the whole do not contain so many details so as to create difficulty for those who wish to strictly follow the teachings of the Quran. Among the verses of the Quran which indicate the existence of this principle is the following: Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubda lakum عفى الله عنها والله غفور حليم. O you who believe, do not ask about things which, if made plain for you, will cause you trouble. যে তোমরা অলরেডি পরিষ্কারের সময় বেশি প্রশ্ন করো না। এই যে বেশি প্রশ্ন করা মানে অযথা প্রশ্ন করো না, ঠিক আছে? তোমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে, আবার আরেকটু জানি না, দরকার নেই, তোমাদের আর ট্রাভেল করবে। বাট ইফ ইউ আস্ক অ্যাবাউট দেম while the Quran is being revealed, they will be made plain to you. Allah has exempted them, and Allah is oft forgiving and most gentle. কি বলছে? It is also worth noting that the laws on the whole do not contain so many details so as to create difficulty for those who wish to strictly follow the teachings of the Quran. এই যে আল্লাহ বলছে একটা গরু জবাই করো, শেষ। এখন যদি আবার ডিফিকাল্টি করে দেয়, বেশি ডিটেল, এই গরু সেই গরু, আরে এত গরু পাবো, এত ডিফিকাল্টি না, এটা গরু জবাই করতে গরুর শেষ। কিন্তু ডিফিকাল্টি হয়েছে ওদের কারণে, ওরা নিজেরাই বলছে না, নিজেরাই স্বেচ্ছায় ডিফিকাল্টি বাড়ায় নিছে। এই জন্য বেশি ডিটেল থাকে না, কারণ ডিফিকাল্টি করতে চায় না আল্লাহ। ওয়ালা ইউরিদুল্লাহ বিকুমুল উসরা, মানে ইউরিদুল্লাহ বিকুমুল ইউসরা ওয়ালা ইউরিদু বিকুমুল উসরা। Allah intends for you ease and he intends not for you hardship. Among the verses of the Quran which indicates the existence of বললাম, ঠিক আছে, যাতে ডিফিকাল্টি করতে চায় না, for those who wish to strictly follow the teachings of the Quran. আচ্ছা, কি বলছে? You believe, do not ask about things which, if made plain for you, will cause you trouble. But if you ask about them while the Quran is being revealed, they will be made plain to you. Allah has exempted them, and Allah is oft forgiving, most gentle. Halim. আচ্ছা, হালিমকে gentle লেখছে, I don't know why. The prohibited questions concern issues about which Allah has chosen to enact prohibitions due to their questions. কিছু বুঝছেন এই লাইন? The prohibited questions, enact মানে হচ্ছে বাস্তবায়ন করা, make a bill, এই যে make a law, put into practice an idea or suggestion, act out. কি বলছে? The prohibited questions, ওই যে সব কোশ্চেন করা যাবে না, হারাম কোশ্চেন, concern issues about which Allah has chosen to enact prohibitions due to their questions. Due to their questions, বুঝলাম না। Subhanallah. মানে ওরা কোশ্চেন করছে দেখে এটা হারাম করে দিছে নাকি? The prohibited questions, এই আমরা চ্যাট জিপিটি ইউজ করে বাদ দিয়ে দিই না। can you please explain the line, the prohibited questions concern issues about which Allah has chosen to enact prohibitions due to their questions? I'm not understanding what they're talking about. হ্যাঁ বলেন, বলেন। উনি বুঝছে, আমি বুঝাইতে পারবো না, বুঝাইতে পারবো না। কি বলে? একবারে বুঝি তো, আমি তো বুঝবো না। তুমি বাংলা বুঝতে পারেন না। কই জানি? মানে যেটা হালা বলবেন, অথবা এটা কোনো ইয়া নাই, কোনো রুলিং নাই,
এটা প্রশ্ন করতে করতে আল্লাহ এটা হারাম করে দিয়েছে। হ্যাঁ 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 বুঝি নাই কি বলেন তো? একটা জিনিস এটার মধ্যে কোনো রুলিং নাই অথবা হালাল দুইটার একটা, ওরা এটার মধ্যে প্রশ্ন করতে এটা কি এটা কি করবো কিনা করবো, আল্লাহ হারাম বানাই দিচ্ছে। অতিরিক্ত এমন বিষয়। অনেক বিষয় আছে যেগুলো কারো প্রশ্নের কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আবশ্যক করে দিয়েছে, অথচ তারা যদি প্রশ্ন উত্থাপন না করতো তাহলে হয়তো আল্লাহ সেই বিষয়টিকে ঐচ্ছিক হিসেবে রেখে দিতেন। ও এই যে পরেই তো বুঝায় বলছি, and if they did not ask about them they would have been left with a choice between doing them not doing them. পরের সেন্টেন্সে তো বুঝায় বলছি। দেখি তো বাদ দেন। Some kinds of questions asked while revelation was still coming down could cause a ruling to be revealed that forbids something which had previously been left open or permissible. Those are the prohibited questions being warned against. Prohibited questions doesn't mean never ask anything. It means certain types of probing questions asked during the time of revelation. তখন তো এখনো নাজিল হচ্ছে, তারপর নতুন হালাল হারাম হওয়ার একটা চান্স আছে, এখন তো ওই কমপ্লিট হয়ে গেছে, এখন নতুন করে কিছু তখন তো open আছে. That had no real need, benefit and risk making the religion harder. Issues about which Allah has chosen to enact prohibitions due to their questions. There were matters Allah had left unspecified, so people had leeway. I want the Leeway. freedom to move. করতে হবে না ওটা। Acha. Don't ask needlessly. Phrase of the sentence in your page. The don't ask warning is about unnecessary questions that when raised while revelation was still coming led Allah to reveal stricter rules. Had people not asked, these matters would have remained optional. One could no longer. Acha, buchhi. Ki bolche the prohibited questions concern issues about which Allah has chosen to enact prohibition due to their questions. Ebar buchhi. And if they did not ask about them, they would have been left with a choice between doing them and not doing them. Included in this category is the Prophet's response to a repeated question concerning whether Hajj was compulsory every year. Subhanallah. বলতে প্রশ্ন করে না, he sallallahu alaihi wasallam said, if I said yes it would have been made compulsory. Leave me alone concerning things which I have left up to you, for certainly those before you were destroyed because of their many unnecessary questions and their arguments and disagreements with their prophets. একবার ইয়েস বলে দিত। চিন্তা করেন, আননেসেসারি কোশ্চেন করতো নবীদের সাথে এবং আর্গুমেন্ট তর্ক করতো আবার সে হইতো একদম উচিত শিক্ষা হইতো মানুষের জন্য। প্রতি বছর যাইতাম। এত মানুষ যাইতে পারবে প্রতি বছর? আপনি কি হজ তো কি ও মারে আমি তো ভাবছি ওমরা। সরি না 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 না। এত টাকা আছে আপনার প্রতি বছর যাওয়ার মতন? অসুস্থ থাকলে সুবহানাল্লাহ, কি চিন্তা করতেছেন আপনি? দেখেন নবীর সাথে তর্ক করতো, আর্গুমেন্ট ডিসএগ্রিমেন্ট করতো তাদের পরে, না না নবী এটা মুসা আলাইহিস সালাম বলছে, না 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 আমরা ওইখানে যেতে পারবো না, এরকম মানুষ আমরা, আল্লাহ বলছে তোমরা যাও আমি তোমাকে ভিক্টরি দেবো, তোমরা ফাইট করো তোমরা ভিক্টরি পাবো, না না ওরা অনেক শক্তিশালী, এই মুসা তুমি আমাদেরকে এইসব না, আমরা মানে আল্লাহ আমাদের বান্দা না, আমি আল্লাহর বান্দা, মানে আল্লাহর বলতেছি মানে আমার কি লাগবে, আমি আল্লাহর হুকুম দিতেছি এইটা আমারে দেন। আস্তাগফিরুল্লাহ। আমাদের এখন এটা তাদের বলতেছে কেন, আমাদের এখন মানে এইটা আমরা আমার এটা লাগবে, হালাল না আমি হালাল বানাই নিব, ফাতোয়া শপিং কীভাবে হালাল বানানো যায় সেটা আমি দেখি, এটা কিন্তু ভালো না, এটা কিন্তু মানে আমাদের অ্যাট্রিবিউট চলে আসছে, মানে আমরা হচ্ছে জাহেলে, আমাদের সব জাহিলিয়াত আমাদের মধ্যে আছে। মুসা লুত আলাইহিস সালামের জাহিলিয়াত আছে না, মুসা আলাইহিস সালামের কমেডিয়া আছে না, সব ওখানে যত যা ছিল সবগুলো আছে আমাদের। কি অবস্থা, আল্লাহ অল ইন ওয়ান, নাউযুবিল্লাহ নাউযুবিল্লাহ। দেখেন আচ্ছা, in another narration, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is reported to have said, if I have forbidden you from doing something, avoid it totally, but if I command you to do something, do as much of it as you can. He'll report that was he sallallahu alaihi wasallam is also reported to have said, the Muslims who have committed the gravest offense against Muslims are those who asked about things which were not prohibited but which became prohibited because of their questions. A good example of limitations of details can be found in the Quranic treatment of business transactions. A good example of limitation of details
can be found in the Quranic treatment of business transactions. The laws in this regard have not at all been detailed. Instead, general precepts a general rule intended to regulate কি বলছে general suitable for all circumstances have been legislated. For example, Allah the Exalted, the Almighty states in Suratul Ma'idah, O you believe, Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. O you believe, fulfill your contracts. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Allah has made trade lawful and forbidden interest. Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum بينكم بالباطل إلا أن تكونوا تجارة عن تراض منكم. O you believe, do not eat up your properties amongst yourself unfairly, but there should be trade by mutual goodwill. Mutual goodwill বলছে। goodwill মানে তো একটা রেপুটেশন, ওইটা না, মিউচুয়াল গুডউইল। একে অপরের। আরে কি রে, মাঝখানে এই যে আমার এইটা আসে, আমি হাতে রাখতে পারতেছি না, টাইপ করতে পারতেছি না। ফ্রেন্ডলি, হেল্পফুল অর কোঅপারেটিভ ফিলিংস অর অ্যাটিটিউড, এই আরেকটা আছে, এটা না। আমিও ভালো, তুইও ভালো থাক। দেখো কি লাগছে, মং বা মঙ্গল কামনা। না, এটা হয় না, ইংলিশ বাংলা আরো ফালতু। মঙ্গল কামনা। ওয়েল উইশার। মঙ্গল কামনা। বুঝতে পারলাম। 2 থেকে 2। বিধিনিষেধের সংখ্যা হ্রাস। উল্লিখিত কাঠিন্য দূরীকরণের মূলনীতির সাথে সঙ্গতি রেখেই ইসলামে আরোপিত শরঈ বিধিনিষেধের সংখ্যা খুবই সীমিত রাখা হয়েছে। প্রত্যক্ষ নিষিদ্ধ কাজ বা হারাম ঘোষিত বস্তুর সংখ্যা ইসলামী আইনে খুবই অল্প। কোরআনে হালাল হারাম নির্ধারণের পদ্ধতির উপর একটু গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে এ নীতির পরিষ্কার প্রতিফলন দেখা যায়। নিষিদ্ধ বস্তুর তালিকা দেওয়া হয়েছে, অথচ অনুমোদিত বস্তুর সংখ্যার কোনো সীমা পরিসীমা নেই। তাই কোনো তালিকা উল্লেখ না করে এগুলোর ক্ষেত্রে একটি সাধারণ অনুমোদন দিয়ে দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যেসব নারীর সাথে বিয়ে নিষেধ তাদের বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, কন্যা, বোন, ফুফু ইত্যাদি ইত্যাদি। বিয়ে করার নিষিদ্ধদের এ তালিকা দেওয়ার পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, এরা ছাড়া তোমাদের সম্পদ দিয়ে মোহর আদায় করে অন্য যে কোনো নারীকে এই শর্তে তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে যে তোমরা তাদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করবে, অবাধ যৌন লালসা তৃপ্ত করবে না। আবার নিষিদ্ধ খাবার বস্তুরও একটি বিস্তারিত তালিকা দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কোরআন বলছে, তোমাদের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ছাড়া অন্য কারো নামে জবাইকৃত পশু এবং নিঃশ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরে যাওয়া পশু। অন্যদিকে হালাল খাদ্যের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, আজ তোমাদের জন্য সকল কল্যাণকর বস্তুকে হালাল করে দেওয়া হয়েছে। আহলে কিতাবীদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল। অধিকন্তু নিষিদ্ধ বস্তুর সংখ্যা খুবই অল্প হওয়া সত্ত্বেও নিরুপায় ব্যক্তি যদি নিষিদ্ধ বস্তু গ্রহণ করে তবে তার কোনো গুনাহ হবে না। অধিকন্তু নিষিদ্ধ বস্তুর সংখ্যা খুবই অল্প হওয়া সত্ত্বেও নিরুপায় ব্যক্তি যদি নিষিদ্ধ বস্তু গ্রহণ করে তবে তার কোনো গুনাহ হবে না। এর উদাহরণ ইতোপূর্বেই দেওয়া হয়েছে। এ অব্যাহতির কথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে বেশ কয়েক জায়গায় উল্লেখ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, অবশ্য যে লোক নিরুপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানি ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয় তার জন্য কোনো পাপ নেই। নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ক্ষমাশীল ও করুণাময়। মহান দয়াময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন অনুসরণে আগ্রহী মানুষদের জন্য কোনো কঠোরতার সৃষ্টি করতে চাননি। তাই কোরআনের সামগ্রিক আইনগুলোর খুব বেশি খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ দেয়া হয়নি। কোরআনে বেশ কিছু আয়াতে এই মূলনীতির ইঙ্গিত রয়েছে।
নিম্নোক্ত আয়াতটি এগুলোর অন্যতম। তোমরা যারা বিশ্বাস করো এমন কোনো বিষয়ে তোমরা যারা বিশ্বাস করো এমন কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করো না যা তোমাদের কাছে প্রকাশ করে দেওয়া হলে তোমাদের খারাপ লাগবে। কোরআন নাজিলের সময় যদি তোমরা সেসব বিষয়ে জিজ্ঞেস করো তাহলে তা তোমাদের সামনে প্রকাশ করে দেওয়া হবে। আল্লাহ তা থেকে মাফ করুন, তিনি ক্ষমাশীল ও পরম সহনশীল। এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলো কারোর প্রশ্নের কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আবশ্যক করে দিয়েছেন, অথচ তারা যদি প্রশ্ন উত্থাপন না করত তাহলে হয়তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই বিষয়টিকে ঐচ্ছিক হিসাবে রেখে দিতেন। উপরোক্ত আয়াতটিতে মানুষের জন্য কঠোরতা আরোপ করতে পারে এমন কোনো অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করতেই নিষেধ করা হয়েছে। একবার সাহাবীদের কেউ কেউ হজ প্রতি বছর ফরজ কিনা এ মর্মে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেন। তিনি প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তারা একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। অবশেষে তার জবাব থেকে এ ধরনের প্রশ্ন করার উপর নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি ফুটে ওঠে। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেন, আমি যদি বলতাম হ্যাঁ তাহলে তা বাধ্যতামূলক হয়ে যেত। আমি যেসব বিষয়ে তোমাদের কোনো নির্দেশনা দিইনি সেসব বিষয়ে তোমরা আমাকে কোনো প্রশ্ন করো না, কারণ তোমাদের পূর্ববর্তী সময়ের লোকেরা অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন উত্থাপন এবং নবীদের সাথে যুক্তিতর্ক ও মতবিরোধের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। আরেকটি বর্ণনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি যদি কোনো কিছুর ব্যাপারে নিষেধ করি তাহলে তা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করো, আর আমি যে বিষয়ের নির্দেশ দিই তা তোমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করো। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, মুসলিমদের বিরুদ্ধে তারাই সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধ করেছে যারা এমন বিষয়ের প্রশ্ন করেছে যা ইতিপূর্বে বৈধ থাকা সত্ত্বেও কেবল তাদের প্রশ্নের কারণেই তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত কোরআনিক আইনগুলো হলো মানুষের কল্যাণে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সহজীকরণ নীতির আরেকটি উত্তম উদাহরণ। মানুষের জন্য জটিলতা তৈরি করতে পারে এমন কোনো বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি বর্ণনা এসব আয়াতে দেওয়া হয়নি, বরং সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য কিছু সাধারণ মূলনীতি দেওয়া হয়েছে। যেমন, তোমরা যারা বিশ্বাস করেছো তোমাদের অঙ্গীকারগুলো পূরণ করো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। তোমরা যারা বিশ্বাস করো পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়া তোমরা পরস্পরের ধন সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। হ্যাঁ, নিও না, সোজা কথা, তাই না? গ্রাস করো না। শাহি ভাই, আপনি তো বাংলা এক্সপার্ট। আচ্ছা, তাই দ্য রিয়েলাইজেশন অফ পাবলিক ওয়েলফেয়ার, চারটা আমরা পড়তেছিলাম, আমরা দুইটা পড়ছি, ঠিক আছে? চারটা পয়েন্টগুলো আমরা কি দেখি, 3rd নাম্বার পয়েন্টে আছে। আমি কি বেশি আমিও পারতেছি না, উনিও মনে হয় একটু ঘুম আসবে এই আমি জানি। আচ্ছা, দ্য রিয়েলাইজেশন অফ পাবলিক ওয়েলফেয়ার, দ্য রিয়েলাইজেশন অফ পাবলিক ওয়েলফেয়ার। আমরা 50 পেজ যদি শেষ করতে পারি তাহলে আমাদের একটা টাকা 50 পেজ Because the laws of Islam were primarily enacted for the general good of all mankind, the Prophet ﷺ was a universal prophet sent to all people till the end of time. Wow. Because the laws of Islam were primarily enacted for general good of all mankind, the Prophet ﷺ was a universal prophet sent to all prophet till the end of time. Allah subhanahu wa ta'ala stated that in the Quran in no uncertain terms, clearly in Surah Saba, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. We have not sent you but as a universal messenger to mankind, giving them glad tidings and warning them against sin. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. But
অধিকাংশ মানুষই জানে না, বাট মোস্ট অফ দ্য ম্যানকাইন্ড ডু নট রিয়েলাইজ ইট। কুল ইয়া আইয়ুহান নাসু ইন্নী রাসূলুল্লাহি ইলাইকুম জামিআন। Say, O mankind, I am the messenger of Allah to you, to all of you. Nask, abrogation. The existence of abrogation within Islamic legislation is among the abrogation মানে হচ্ছে আগে রহিত হয়ে যাওয়া। রহিত মানে আগে একটা আইন ছিল, একটা আয়াত হুকুম ছিল, ওইটাকে এখন বাদ দিয়ে নতুন আইন করছে। যেমন আগে একসময় মদ হালাল ছিল সীমিত আকারে, লিমিটেড, কিন্তু পরে একদমই এটাকে অ্যাব্রোগেট করেছে না, একদমই এখন এটা। The existence of abrogation within Islamic legislation is among the manifestations of human welfare considerations in Islamic legislation. Allah may precede a law suitable to people at the time of its enactment, or it may serve a particular limited purpose. However, its suitability may later disappear, or its unique purpose may have been achieved. In such circumstances, the need for the law ceases to exist and its validity becomes cancelled. The following are only a few of many such examples which may be found recorded in both the Quran and the Sunnah. কি বলছে এখানে? আপনি এক কাজ করেন, আপনি একটু এখানে এসে পড়েন তো, আপনি পড়েন নাকশ থেকে একটু আবার পড়েন, বাট ইনোভেট। এনিওয়ে, নাস্ক অ্যাব্রোগেশন। নষ্ট হয়ে গেছে। The existence of abrogation within Islamic legislation is among the manifestations of human welfare পড়তে হবে, con- ওখানে যাতে শুনতে পারে এখান থেকে। cons- The existence of Considerations- abrogation within Islamic legislation is among the manifestations of human welfare. Public speech দিচ্ছে না, সেরকম ভাইব থাকতে হবে। considerations in Islamic legislation. God may preserve a law suitable to people at the time of its enactment, or it may serve a particular limited purpose. However, its suitability may later disappear, or its unique purpose may have been achieved. In circumstances, the need for the law ceases to exist and its validity becomes cancelled. The following are only a few of the many such examples which may be found recorded in both the Quran and the Sunnah. কি বলছে এখানে? ওই যে আপনি বললেন না, ওই যে লিমিটেড টাইমের জন্য ওই যে মদ প্রথমে হালাল ছিল, এরপরে আস্তে 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 হারাম হয়ে গেছে, এটাই বুঝেছে। এরকম আচ্ছা। অনেক কিছু আস্তে 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 আচ্ছা, এটাই bequest, বুঝলাম। ওয়াসিয়া, ওসিয়া, bequest. bequest. In pre-Islamic Arab culture, the property of the deceased was inherited by his children. Pre-Islamic and parents would only inherit if a bequest were made. bequest মানে কি জানেন? বিল করে লেখা, আমি লিখে দিলাম যে এত আমার মানে মরার আগে আমি লিখেছি বলে দিয়ে গেছি। ওসিয়ত করা, ওসিয়া। Bequeath. আপনি না বলে যান তাহলে পাবে না, বা না লিখে না যান তাহলে কি হবে? তাহলে শুধু চিলড্রেনরাই পাবে, প্যারেন্টসরা পাবে না। কিন্তু এটাতে এখন এরকম না, বোন পায়, ভাই পায়, চিলড্রেন পায়, প্যারেন্টস। হ্যাঁ, বাবা পাবে না। এক মিনিট না, আমি মরে যাবো, আমার মা বাবা বেঁচে থাকবে? আরে কি আছে অত মানে না সিরিয়াল লাগাই দিছে যে আমি আগে আসতে না না আগে যেতে হবে। আমার তো জমি নাই ভাই, আমি যে তোমার জমি নাই থাকতে পারে, তুমি 40 বছর তখন তোমার প্রপার্টি হতে পারে, তোমার পিপল বিকাম মিলিয়নিয়ার এট আওয়ার এজ, আমাদের এজে মিলিয়নিয়ার হয়ে যায়। আমাদের এই যে আমাদের ছোট এই যে হ্যাঁ, হয় না তো তারা মারা গেলে তাদের বাবা টাকা পাবে না, সম্পত্তি পাবে না, কি আছে? Thus, in the early stages of Islam, Allah made the writing of a bequest for parents and relatives compulsory. In order to teach the new community of Muslims the importance of family rights with regard to their wealth. It is prescribed that when death approaches any of you, if he leaves behind any goods, that he makes a bequest to parents
and next of kin according to what is reasonable. This is due from the pious. حقا على المتقين. আচ্ছা। However, after the community willingly accepted this law and they began to strictly put it into practice, Allah replaced it by revealing in the Quran a clearly defined system of inheritance laws. And the Prophet ﷺ further confirmed the abrogation of the old laws by stating, surely Allah has given everyone with a right to inheritance his right, so there should be no bequest for inheritors. মানে মানে যারা উত্তরাধিকার করবে এদেরকে আপনি এখন যে এখন যে ওসিয়াতটা আছে সেটা হচ্ছে যারা অলরেডি পাবে তাদেরকে মনে হয় দিতে পারবেন না কিরকম নাকি সর্বোচ্চ হাফ না কত জানি 1/3 দিতে পারবেন না, সো দেয়ার শুড বি নো বিকোয়েস্ট ফর ইনহেরিটর্স, মানে যে পাবে তার কোনো বিকোয়েস্ট থাকবে না, এটা বলতেছে। ওইটার জন্য তার কোনো বিকোয়েস্ট লাগবে না, এমনিতেই পাবে না। আফটার কমিউনিটি উইলিংলি অ্যাকসেপ্ট দিস ল এন্ড আগে কম্পালসারি যদি তুমি লিখে দিতে হবে, এখন লেখার দরকার নেই, পড়ে গেলে তুই এমনি পাবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে। And the Prophet further confirmed abrogation of the older thing. Surely Allah has given everyone with a right to inheritance is right, so there should be no bequest for inheritors. আচ্ছা, এটা কি? আচ্ছা, এরপরে কি আসছে? মর্নিং পিরিয়ড। মর্নিং হ্যাঁ, মানে হচ্ছে ওই যে কেউ মারা গেলে, এক্স্যাক্টলি the expression of sorrow for someone's death. Someone's death. The Windows mourning period was Windows না, sorry, widow মানে হচ্ছে এমন এক নারী যার স্বামী মারা গেছে। হ্যাঁ, the widow's mourning period was originally a full year and it was compulsory for her husband to leave in his will provision for maintenance and housing during the whole period. The Quran states, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. If any of you die and leave widows behind, a bequest of a year's maintenance and residence should be made for their widows. But if they leave the residence, there is no blame on you for what they do with themselves, provided it is reasonable, and Allah is exalted in power, wise. না এটা না ইয়ার 3 month না হওয়ার কথা। Then the waiting period was reduced to 4 months and 10 days. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر وعشرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. If any of you die and leave widows behind, they shall wait concerning themselves 4 months and 10 days. When they have fulfilled their term, there is no blame on you if they dispose of themselves in a just and reasonable manner, and Allah is well acquainted with all that you do. And the bequest was cancelled by the verses on inheritance which stipulated a specific portion for widows, 1/4 of all the inheritance if she did not have any children, and 1/8 if she had children. Wow. 1/4. 4 ভাগের একবার অথবা 8 ভাগের একবার। তারপরে fornication. Originally the punishment
for the crime of fornication and adultery as well as other sex crimes like homosexuality was the confinement and punishment of offenders in their homes until they became repentant and sought to reform themselves. ইন দেয়ার হোমস। আচ্ছা আচ্ছা, ইয়া পড়া লাগবে না, আরবি পড়া লাগবে না। If- কি বুঝছেন আর একটু বলেন হ্যাঁ কি না, বুঝছেন? আগে এটা আগে ছিল, আগে পানিশমেন্টটা ছিল যে কেউ জিনা করে তাহলে তার বাসা থেকে বেরোতে পারবে না, বাসাকে মেরে ফেলা হবে না। হ্যাঁ এটা তো দেখতেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তওবা রিপেন্টেন্ট না হও, যাতে তুমি মানে অনুতপ্ত না হও, ততক্ষণ পর্যন্ত আচ্ছা 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 যা তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি নিজে রেডি না যে আমি ভালো হবো, তাই ততক্ষণ পর্যন্ত If তখন any আল্লাহ of নাযিল you- করলো, if any of your If women any of your women are guilty of sex crimes, take the evidence of 4 witnesses from amongst you against them, and if they testify, confine them to house until death claim them, or Allah obtain for them another way. If 2 men among you are guilty of sex crimes, punish them both. But if they repent and make amends, leave them alone, for Allah is often returning, most merciful. 21 scholar differ in its meaning. Majority translated as if 2 of you who are guilty. B as for the 2 of you who are guilty thereof. C and the two who committed among you. The 2 referred to does not necessarily mean of the same sex. মানে homosexuality হতে হবে এমন necessarily না। This law was later abrogated in the Quran by the setting of particular exemplary Another. punishment. Are guilty of sex crimes, punish them both. If they repent and make amends. Make amends. ঠিক আছে? Punish them both. কি পড়তেছেন আপনি? উপরে। Make If amends. they repent হ্যাঁ, ও হ্যাঁ। and make amends. Leave them alone, for Allah is oft returning, most merciful. This law was later abrogated in the Quran by the setting of particular exemplary punishment. এটা মানে কি? মানে এটা আগে ছিল, এখন এটা ইয়া করে ফেলছে। যা রহিত করে ফেলছে, অ্যাপ্লিকেট আচ্ছা, করে আচ্ছা, ফেলছে। আচ্ছা। এটা এখন আর অ্যাপ্লিকেবল না। Flog the women and men guilty of fornication. Flog? ওই যে 100 lashes চাবুকের বাড়ি। ও ফ্লগ মানে তো এটাই। এটা হচ্ছে 100 ফর্নিকেশন lashes, করলে, 100 ফর্নিকেশন মানে হচ্ছে lashes. আনম্যারিড থাকলে, আর ম্যারিড থাকলে তোমার পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলতে হবে। হুম, beat with a whip or stick as a punishment. হুম। ঠিক আছে? Flogs And are- if you- এই যে দেখাচ্ছে। হ্যাঁ। অনেকে না 100টা দিয়ে মারা যায়। অবশ্যই মারা যাবে না, এটা কিন্তু এত easy না মনে হয়। 100টা ইজি না, অনেকে এটাতেই মারা যায়। ভাই এটাতে বলতেছেন ওই যে কে জানি ও কার কোন ইয়া জানি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কে জানি তার নিজের ছেলেকে মারছে মদ খাওয়ার জন্য 20 বারই মারা গেছে। মারা যেতেই পারে অনেকে। এরপরে নাকি কবর দেওয়ার অনেকে পরে- নাও মারা যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ আর অনেকে নাও মারা ঠিক যায়। হয়ে যায়। আল্লাহ ইচ্ছা। কিন্তু স্টোন দিয়ে সেটা উফ, স্টোন মারতে হবে, মাইরা ফেলাইতে হবে। যত মতো সে মরবে না। আল্লাহ চিন্তা করছেন একটা দগর্ত করে ওখানে পাথর নিক্ষেপ করে মারবে। বাইরে আচ্ছা, এটা হচ্ছে কষ্ট যে মানে যে এই মানে অন্যায়টা করলো, যে এভাবে আইডেন্টি এটাতে ইনভলভ হলো, তো সে হচ্ছে যে এটা চাইলে মিথ্যা কথা বলতে পারতো যে না আমি তো করি নাই, তাহলে ওই সাক্ষীটা কি বাতিল হয়ে যেত, তাহলে তাকে এরকম শাস্তি দেওয়া হতো না। শাস্তি দেওয়া হতো না, কিন্তু শাস্তিটা কেন দেওয়া হচ্ছে? যাতে সাক্ষী আছে। জাহান্নামে যাতে না যায়, তাই না? সাক্ষী দেওয়া হয়েছে তাহলে এরকম শাস্তিটা কেন দেওয়া হচ্ছে? যাতে দুনিয়ার শাস্তিটা দুনিয়াতেই হয়ে যায়। দুনিয়াতে হুম। এই জন্য এরকম শাস্তিটা দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ। হুম। এটাই। আরেকটা কারণ, নাইলে তো মানুষ থামবে না, মানুষ ভয় পাবে না। ওটাই তো। এই আরেকটা বলা যায় পাবলিক কেন বলছে এরকম এক্সিকিউশন করতে, কারণ অবশ্যই ভয় হ্যাঁ পাবে। সবাই মানুষ ভয় তো পাবে তাহলে এমনিতেই ভয় করবে করবে এগুলো। ওটাই তো এগুলো মানুষকে যদি 10 বার চিন্তা করে খাইছে আমি কি করতে ভাই এই জন্যই তো এই অবস্থা যে সারি আল্লাহ নাই কিছু নাই, এই জন্যই তো এই অবস্থা বাংলাদেশের সব দেশের যেখানে নাই। Flog the women and men guilty of fornication 100 lashes. And if you believe in Allah and the last day, do not let compassion move you in their case, for it is a matter decided by বাইরে Allah. খুলতে না, আরে আমার মেয়েকে মারছে, আপনার আমার ছেলে মারছে, আপনার কথা হচ্ছে না 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 না। হুম। আল্লাহ লাইন বাস্তবায়ন করতে কোনো কম্প্যাশন নাই, ঠিক আছে? And let a group of the believers witness the punishment.
Furthermore, the Prophet ﷺ applied the punishment of stoning to death for those who committed adultery and set the death penalty for homosexuals without specifying the method. For those who committed adultery, number 22 reported মানে খালি বলছে যে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে, কিভাবে এটা বলে নাই, মৃত্যুদণ্ড তো কতভাবে দেওয়া যায়, and set the ফাঁসি death দেওয়া যায়, penalty গর্দান for করানো যায়। homosexual. Death penalty যারা homosexual. হ্যাঁ, তো homosexual কি এটা? না আমি জানতাম না এটা, আমি জানতাম না। Okay, so a review of the abrogated verses indicates that the early law may be replaced by a more severe law, as in the case of the law for fornication, which changed from confinement and punishment to lashes or stoning to death. Or it may be replaced by a less severe law, as in the case of mourning period for widows, or it may be replaced by a similar but more suitable law. At any rate, in all cases, the abrogated law was suitable for the time and circumstances under which it was revealed. When the situation changed, a new law was enacted in order to realize Allah's intent in the earlier legislation. Were it not for the situation of the Muslim community earlier, the abrogating law would have been enacted from the beginning. For example, in the case of the widow who was at first required to wait in her deceased husband's house in mourning for the period of 1 year during which she could not get married. It was the custom of the Arabs to confine widows and prevent them from marriage for indefinite periods, lasting from a year to the remainder of their lives. And during the period of confinement, they were obliged to wear their worst clothes. এটা pre-Islamic. If the waiting period were reduced to 4 months and 10 days, along with the permission for them to leave their houses if they wished, the early Muslims would have had great difficulty in accepting it. Consequently, a year of mourning was set along with the cancellation of the confinement and the obligation of maintenance. Shortly after they had accepted the change and adjusted to it, the new law was revealed, reducing the period of mourning. Thus, abrogation contained in it consideration for human conditions and their welfare, the era of the prophethood, which ended with the death of the Prophet ﷺ, for there can be no abrogation after his time. So abrogation মানে step by step. হ্যাঁ, স্টেপ বাই স্টেপ একটা একটা ধাপ থেকে নাজিল আরেকটা করছে, ধাপ। একটা বিধান নাজিল করছে, একটা ল আল্লাহ একটা অর্ডিনার, ওটাকে আবার রিপ্লেস করে আরেকটা দিয়েছেন, এটা নো লঙ্গার অ্যাপ্লিকেবল, নতুন ল। Legislative consideration of human welfare after the era of prophethood can be found in the fact that Islamic laws were enacted for reasons, many of which clearly mentioned. The following verses or portions of verses from the Quran are among the many cases where the purposes for the enactment of laws were explained. O you who believe, fasting has been prescribed for you as it was prescribed for those before you, in order that you may be conscious of God. Surah Baqarah 183. Take some charity from their wealth to purify them and make them grow spiritually. Satan's plan is to incite enmity. Incite মানে কি? জাগ্রত করা, মানে মানুষের অন্তরে আচ্ছা ইয়া করা, and hatred between you with intoxicants and gambling, and prevent you from the remembrance of Allah and from prayer. Will you not then give it up? তোমাকে ছাড়ো না তারপরও। The Prophet ﷺ often made mention of the rationale behind rationale মানে কি? rational মানে যুক্তিটা কি, লজিকটা কি, Often made mention of the rationale behind his legal set of reasons or logical basis for a course or action. behind his legal pronouncements. For example, in the case of the abrogation of the prohibition of visiting graveyards, he was reported to have said, "I had forbidden you from visiting the graveyards. However, permission has been given to me to visit the grave of my mother, so visit them, for they do remind one of the next life."